దేవా, నువ్వు మా మధ్యలో ఉన్నావు. నువ్వు బలవంతుడు కాబట్టి నా బలహీనతల్లో కూడా నువ్వు సహాయం చేయగలుగుతున్నావు. Lord, you are in the midst of us. Though I am weak, your strength is making me strong. ఎడారిలో ఉన్నప్పుడు కూడా నాకు సమాధానాన్ని ఇవ్వగలుగుతున్నావు. That means even while I'm in the wilderness, you're able to give me peace. శ్రమలో కూడా, బాధలో కూడా, అవమానంలో కూడా నువ్వు సమాధానాన్ని నాకు ఇవ్వగలుగుతున్నావు అంటే నీ ఆత్మని నా మీద కుమ్మరిస్తూనే ఉన్నారు అని అర్థం. It means that you're pouring out your Holy Spirit upon me. Reason, because even in tribulations, trials, temptations, worries, sorrow, grief, you're able to give your peace. This clearly indicates that you're poured your anointing of Holy Spirit upon me. అప్పుడు నేను మీలా ఉంటాను. Then I would be like you, Lord. అంటే బాధలో, శ్రమలో, నిందల్లో, ప్రతి విషయంలోనూ నాకు సమాధానాన్ని ఇస్తున్నావు. That means in grief, sorrow, and difficult times, you're giving me peace. బలాన్ని ఇస్తున్నావు, You're giving me strength. సమాధానాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నావు. And you're granting me your peace. దానికి అర్థం మీ ఆత్మ నా మీద కుమ్మరిస్తున్నారు కాబట్టి. The reason is because you're pouring your anointing of Holy Spirit upon me. అందుకే నేను మీలాగా ఉండగలుగుతున్నాను. That's the reason I'm able to be like you. అప్పుడు నీ చిత్తమే జరిగిస్తా నేను. Then I will only accomplish your will all the days of my life. శ్రమ వస్తది, Challenges do నింద come. వస్తది, Blaming would come. బాధ వస్తది, Grief would be there. కానీ నీ చిత్తమే నేను జరిగించాలి. But I have to do your will only. చాలా బాగుంటుందండి, ఇదే సులభం. నిజవాడు నన్ను అడిగితే If you ask me, this is the easiest thing to do. is to ఏడవడం do వల్ల this will. ఉపయోగం లేదు. There's no point in you crying. ప్రవక్తలు ఏడ్చారు, The prophets did cry. మనుష్య కుమారుడు ఏడ్చారు, When the Son of Man cried, తండ్రి కూడా ఏడ్చారు. even Father cried. అంటే దేవుడు కూడా కన్నీరు పెట్టుకున్నట్టు మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి. You should know that even God weeps. కన్నీరు వాళ్ళ కోసం పెట్టుకోలేదు. They didn't weep for their downfall or their own reasons. ఇంత చక్కగా నడిపించినానే ఎందుకు ఈ విధంగా వెళ్ళిపోయారని బాధపడిన అపోస్తలు పౌలు ఉన్నాడు, మోషే కూడా ఉన్నాడు. Apostle Paul, Moses, Jeremiah cried, I've led them so well, and how come they have been doing like this? That made them cry and lament. కదా, అప్పుడే దేవుడి యొక్క మహిమని, నీ పరిస్థితులు బాగున్నప్పుడు నీ దేవుడి మహిమని దేవుడి చేతిని కాదు, నీ పరిస్థితులు బాగోనప్పుడు దేవుడి మహిమని, దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నువ్వు డైరెక్ట్ గా చూడగలుగుతావు. ఒక్కసారి ఈ రోజు ఆలోచించండి, మన పరిస్థితులు బాగున్నప్పుడు నేను దేవుడి చేతిని చూడగలుగుతున్నాను అని అంటారు, కానీ బాగోనప్పుడు కూడా నువ్వు చూస్తూ బాగున్నట్టుగానే నువ్వు ఉండగలుగుతున్నావా? When things are good, you're able to see the hand of God and the blessings of God. But in situations when it is dark times, difficult times, are you able to see the hand of God? Are you able to see the glory of God? Then అది చాలా ముఖ్యమైనది that's the most important thing. కదా. ప్రపంచమంతా ఒకే ఒక్క మాట, భాష మీద ఉంటున్నారు. Because the entire world is caught up with one slogan, one ఆయన jargon. వచ్చారు, శిలువ మరణం చెందారు, నా పాపాలన్నీ తీసివేశారు. They say he came, he died, he rose again and took away all our మరి sins. తీసివేసిన తర్వాత మరలా మీ పాపాలు మీ మొహం మీద కనబడతాయి, కొన్ని పాపాలు మీ పక్క నడుస్తాయని పదం రాకూడదు కదా. If your sins have been taken away, then there should not be any statement, any verse in the Bible which says that your sins are clearly evident and your sins are there straight on your face. నేను నీ ప్లేస్ లో ఉన్నానంటే, And if I were in your place, అదేంటి ఆయన వచ్చి పాపాలు తీసేశారు కదా అని క్వశ్చన్ వేసుకుంటా. I will ask this question. Isn't it true when what I was hearing all this while that he has taken away my sins? వాక్యం ఉంది, But what they're saying is the నేను word. నమ్ముతా. I do believe. మరి అలాగే వాక్యం ఉంది కదా, But there's another aspect of the word of God. ఏమనుంది? What does it say? కొందరి పాపాలు మొహం మీద బయలుపరచబడతాయి, కొంతమంది పాపాలు వారి పక్కన నడుస్తాయి అన్నప్పుడు మరి తీసివేసినప్పుడు ఇవేలా బయటకు వస్తాయి? When some sins are clearly evident and some sins are traveling by the side of them, how come when the sins have been taken away, why does 1 Timothy 5:24 and 25 have come? నేను నీ ప్లేస్ లో ఉంటే నేను వేసుకునే క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నా. If I were in your place, I will ask questions like this. ఓకే, ఇది ఓకే, మరి రక్తం పనిచేయదనే సరేంటి Why is it mentioned in the book of Hebrews that the blood will not be no more longer effective? కదా? అంత అనుభవ జ్ఞానం పొందుకున్న తర్వాత కూడా నువ్వు తప్పిపోయావు అంటే రక్తం పనిచేయదనేసారేంటి? మరి నేను ఫస్ట్ అనుకున్న దానికి, ఈ రెండో దానికి, మూడో దానికి చూస్తుంటే నాకు ఏంటి కనెక్షన్ దొరకట్లేదు. Why is it mentioned in the Bible that the blood will not be effective anymore because I have lost that earlier grace of God? That means the blood of Jesus Christ is really not effective, and what I have learned earlier is not బ్యాప్టిజం true. కూడా తీసుకున్నాను కదా. I thought my baptism was sufficient enough. అని నేను భాషలు మాట్లాడుతున్నానే. I do speak in tongues also. అంటే భాషలు ఎన్నైనా ఎక్కడికైనా సరే మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు.
కానీ అసలైన సత్యము అన్నది తెలియలేదు అనుకోండి, ఎన్ని భాషలు మాట్లాడినా వేస్ట్. If you do not know the actual truth, then no matter how many tongues or how many speaking of tongues you take, it's of no use. క్వశ్చన్స్ వేసుకోవాలి. You need to ask questions. బైబిల్లో ఉందంటే నువ్వు ఆగిపోవాలి. If it is there in the Bible, you need to ponder, stop, look into it. మరి ఏంటి, ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపం చేస్తే మరలా మనుష్య కుమారుని సిలువ వేసినట్టు అన్నారు. ఒకసారి వేసేసారు కదా, మళ్ళీ రావడం ఏంటి? Why is it saying any man does an intentional sin that it's like crucifying Jesus Christ once again? That means he was crucified. What does it mean like crucifying him అంటే again? యెషయా ప్రవక్త ఏమన్నాడు తెలుసా? దేవుడి యొక్క వాక్యము సూత్రము వెంబడి సూత్రము, సూత్రము వెంబడి సూత్రము, కొంత అచ్చట కొంత ఇచ్చట యెహోవా వాక్యము మీ వద్దకు వచ్చును అనుంది. ఎక్కడుంది వాక్యం? The prophet Isaiah said the word of God is like precept upon precept, line upon line, some here, some there. You have to go and find. ఎలిక్రోసు ఓతో Isaiah 28 verse 13. యెషయా 28వ అధ్యాయము 13వ వచనం. verse 10 also. 10వ వచనం. ఆజ్ఞ వెంబడి ఆజ్ఞ, ఆజ్ఞ వెంబడి ఆజ్ఞ, సూత్రము వెంబడి సూత్రము, సూత్రము వెంబడి సూత్రము, కొంత ఇచ్చట కొంత అచ్చట చెప్పుచున్నారని వారు అనుకొందరు. verse 13. ఆజ్ఞ వెంబడి ఆజ్ఞ, ఆజ్ఞ వెంబడి ఆజ్ఞ, సూత్రము వెంబడి సూత్రము, సూత్రము వెంబడి సూత్రము, కొంత ఇచ్చట కొంత అచ్చట యెహోవా వాక్యము మీకు వచ్చును. నెక్స్ట్. కాబట్టి యెరూషలేములోనున్న ఈ జనులను ఏలు అపహాసకులారా, యెహోవా వాక్యం వినుడి. మేము మరణముతో నిబంధన చేసుకొంటిమి, పాతాళముతో ఏకమైతిమి. ఉపద్రవము ప్రవాహము వలె వడిగా దాటినప్పుడు అది మా యొద్దకు రాదు. అబద్ధములను మాకు ఆశ్రయముగా చేసుకొంటిమి, మాయా క్రింద దాగి ఉన్నాము అని మీరు చెప్పుకొనిచున్నారే. ప్రభువగు యెహోవా ఇలాగనే సెలవిచ్చుచున్నాడు, సియోనులో పునాదిగా రాతిని వేసిన వాడును నేనే. అది పరిశోధింపబడిన రాయి, అమూల్యమైన తలరాయి, బహు స్థిరమైన పునాది అయి మూలరాయి ఉన్నది. విశ్వసించువాడు కలవరపడరు. విశ్వసించువాడు కలవరపడరు అంటే అక్కడ నుండి ఒక వాక్యం, ఇక్కడ నుండి ఒక వాక్యం. కొంతమంది వచ్చి నీతిమంతులు లేరు, ఎవరు లేరు, ఒక వాక్యం. Some word is there, some word of God in another place. Some people say there's no one righteous, therefore I'm not able కానీ to be నేను మీకు righteous. అలా నేర్పించట్లా, But I didn't teach you like that. మిమ్మల్ని కంఫర్ట్ పొజిషన్ లో ఉంచుతున్నా. I'm keeping comfortable. కంఫర్ట్ అంటే తప్పు చేసే అవకాశం లేని పొజిషన్ ని కంఫర్ట్ పొజిషన్ అంటారు. Comfort position is that means you're not allowing yourself వేరే to cause కంఫర్ట్ any కూడా sin. ఉంటది. There's another comfort also. అది వాళ్ళకి మాత్రమే కంఫర్ట్, కానీ బయటికి మాత్రము అగ్నిగుండం. For them, they think it is a very comfortable position, but actually they're going into a furnace of ఎందుకంటే fire వాక్యాన్ని గ్రహించరు. because they don't understand the word of God. నాకేమీ అవ్వదని అంటారు. But they say no harm shall befall మంచిదే me. కదా, ఇంకొకరు ఏదో అవ్వాలని కోరుకుంటామా మనం? Yeah, it is good only. Nobody wants to have any harm in their lives. వాక్యం ఏం చెప్పింది? ఎవరి క్రియల ఫలం వాళ్ళు అనుభవిస్తారని చెప్పింది. నేనైతే అది కోరుకోను. Whatever the word says is whoever does his works and he'll be punished or he'll be blessed according to his నీ works. ప్లేస్ లో నేనున్నాను అనుకో, If నీ I were- ప్లేస్ లో If నేనున్నాననుకో, I were in your place, ఎవరి క్రియల ఫలం వాళ్ళు అనుభవిస్తారా? వినటానికి బాగుంది, కానీ అది కానీ నా మీదకు వచ్చిందంటే అమ్మ బాబోయ్ తట్టుకునే శక్తి నాకు లేదు. నేనైతే ఇలా ఆలోచిస్తా. I will not go into that extent because it clearly says whoever does, they will get the reap of whatever they have done. So I'll be very careful. Let me not go into doing something which is wrong. దేవుడికి అన్ని తెలుసు అన్నప్పుడు పాపం కూడా రాకుండా చూసుకోవచ్చు కదా అని చాలా మంది అనుకుంటారు, అవునా? Many people have this doubt. When God knows everything, why did he allow sin into this world? ఇప్పుడు పాపం ఎలా ఎంటర్ అయిందంటే అందరికీ తెలుసు, ఆదాము అవ్వని చూపిస్తారు. Now, how did sin enter? Immediately Adam and Eve were to be నిన్న blamed. ఏమన్నా వాక్యము దేవుడి దృష్టిలో విను, ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది అని చెప్పి. I told you, hear to the word of God through God's perspective, God's way of seeing, and then అలాగే you'll understand everything. దేవుడి దృష్టిలో అసలు పాపం అన్న పదమే లేదు. In the sight of God, he never mentioned anything called sin. దేవుడి దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఏమిటి? What are the things that came from God? ఓన్లీ కమాండ్, ఆజ్ఞ మాత్రమే. Only commandments and instructions have come from God. అంటే మొదటి నుండి వెలుగు అన్నప్పుడు అది ఆజ్ఞ, వెలుగు వచ్చింది, అవునా? When God said, let there be light, it was actually a command and light did exist. సరే, జెనసిస్ 2:16 and 17 ఒకసారి చదవండి. ఆది కాండము 2వ అధ్యాయము 16-17 వచనం. జెనసిస్ చాప్టర్ 2 verses 16 and 17. మరియు దేవుడైన యెహోవా, ఈ తోటలోనున్న ప్రతి వృక్ష ఫలములను నీవు నిరభ్యంతరముగా తినవచ్చును, అయితే మంచి చెడ్డలు తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలములను తినకూడదు. నీవు వాటిని తిని దినమున నిశ్చయముగా చచ్చదువని నరుణ్ణి ఆజ్ఞాపించెను. నరుణ్ణి
ఆజ్ఞ ఇచ్చారు. నరుడు అంటే ఆదాము. It was a command given to man. That's Adam. ఇది by అర్థమైంది the కదా Lord మీకు God. ఇప్పుడు? I hope you understood this. నరునికి ఆజ్ఞ ఇచ్చాను. And the Lord God commanded the man. కానీ దీని గురించి అపోస్తలు పౌలు ఒక పాయింట్ మాట్లాడాడు. అది చూసి మరలా మనం వెనక్కి వెళ్దాం. రోమన్స్ 8 లాస్ట్ వర్స్ చూడండి. రోమన్స్ 8:39. రోమిల్కి రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 39వ వచనము. మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసు నందలి దేవుని ప్రేమ నుండి మనలోని ఎడబాప నేరవని రూఢిగా నమ్ముచున్నాము. Verse 38. మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను ప్రధానులైనను ఉన్నవి అయినను రాబోవి అయినను అధికారులైనను ఎత్తైనను లోతైనను సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనను మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసు నందలి దేవుని ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాప నేరవని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. మరి దేవుడు ప్రేమ నుండి మనల్ని ఎవ్వరూ వేరు చేయలేరని ఇప్పుడు న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారు. In the New Testament it says no one can separate us from God. కానీ పాపం వేరు చేయగలదు. But sin can separate you. ఇది మనుషులు ఆలోచించట్లా. But people are not able to comprehend this. పాపాలు తీసేశారన్నప్పుడు పాపం తీసేస్తే నువ్వు అబద్ధం చెప్పలేవు. If sin has been removed from your life, you will not go about telling lies. నీలో పాపం లేదనుకో, ఇందాక మీరు పాట పాడారు చూసారా, అసహ్యమైనది నిషిద్ధమైనది చేయువారు అందులో ఎవ్వరూ ఉండరు. In the New Jerusalem city, there will not be any man who is abominable or doing detestable things. ఒక్కసారి సాతానుని 1000 సంవత్సరాలకి బంధించినప్పుడంట ఒక రోగం గాని, ఒక గొడవ గాని, ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్ గాని, ఒక బాధ గాని, ఒక దుఃఖం గాని, ఒక గొడవ గాని, అసలు ఏదైతే ఈ లోకంలో ఉన్నాయో అవి ఏమీ లేవంటే ఒకసారి ఆలోచించండి. When Satan was bound for 1000 years, there was no disputes, no fight, no chaos, no confusion, nothing, no sicknesses. Everything was good. Can you imagine? కానీ వాడిని వదిలేసిన తర్వాత మరలా మనుషుల్లో డిస్ప్యూట్స్ వచ్చేసాయి. But when they were released, again the same old disputes, confusion, chaos, sickness, ఇది everything. ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకోండి. You need to think about it. సాతాన్ని బంధించిన వెంటనే అక్కడ ఏమీ లేకపోవడం ఏంటి, వాడిని విడుదల చేశాక మరలా మొదలుకి రావడం ఏంటి? When Satan was bound, everything ceased. There was peace. And when he was released, how come there was confusion, chaos? అందుకనే అపోస్తలు పౌలు అంటున్నాడు, పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము అని అంటున్నాడు. That's the reason Apostle Paul says, for the wages of sin is death. మరే అదే అపోస్తలు పౌలు ఏమంటున్నాడు, దేవుడి నుండి మనల్ని ఎవరు ఎడబాపు చేయలేరు అని అంటున్నాడు. And same Apostle Paul is telling, no one can separate us from the love of God. మరణము కూడా మనల్ని దూరం చేయలేదు అని అంటున్నారు. Even death cannot separate us. అంటే దేవదూత కూడా దేవుడి నుండి వేరు చేయలేదని చెప్తున్నారు. That means even angels and principalities cannot separate us. కానీ పాపం వేరు చేసేస్తుంది కదా. But the sin is leading to death and separating you from ఒకసారి God. ఆలోచించండి, ఎవరు వేరు చేయనప్పుడు మరి ఎవరు వేరు చేస్తున్నారు? When no one can actually separate, who is it that can separate you? దానికి రూట్ ఏంటి? And what is the root? అదే అపోస్తలు పౌలు దేవుడు ప్రేమ నుండి మిమ్మల్ని ఎవరు దూరం చేయలేరు అని అంటున్నారు. At the same time, Apostle Paul is telling, no one can separate us from the love of God, which is in Christ నేటి Jesus. దినమున అబద్ధం చెప్పేవాడు కూడా ఈ మాటను బయటకు ముందు పెడుతున్నాడు. మరి దానికి అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళకి వాక్యం అండర్స్టాండ్ అవుతుందా లేదా? మీ ప్లేస్ లో నేను ఉన్నాను అనుకోండి, ఈ వాక్యం వచ్చినప్పుడు మరి నేను అబద్ధం చెప్తున్నాను కదా, మరి అబద్ధం చెప్తున్నానంటే నేను దేవుడు క్షమించేస్తారా? అలాగని రాహాబు చెప్పిస్తుంది కదా అని నేను తీసుకుంటానా? తీసుకోను నేను. You should say, I have spoken lies. Does it mean that God is going to forgive me the way he has considered Rahab? No, I have committed sin. Lies. రాహాబు అబద్ధం చెప్పింది, Rahab spoke lies. అది దేవుడి దృష్టిలో కన్సిడర్ చేయబడింది. And that was considered to be. కానీ రాహాబు అబద్ధం చెప్పింది అన్నది నేను తీసుకోను, నేను అబద్ధం చెప్పానని తీసుకుంటా. But all I will say is, I have spoken lies. It's not about Rahab who has spoken or not. నేను మాట్లాడిందే చెప్పారా, మరి వాళ్ళు మాట్లాడింది చెప్పలేదా అన్నది నేను తీసుకోను. నేను మాట్లాడిన దానికి ఎస్ ఆర్ నో చెప్తా, నేను మీ ప్లేస్ లో ఉంటే. It's not about others have spoken lies or others have sinned. All that matters is, did I speak or not? That's అంటే what matters. నేనేం చేస్తున్నాను తెలుసా, పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము, ఆ జీతం తీసుకుంటానికి నేను అవాయిడ్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ. Do you know what I have to take? I'm taking that according to Romans chapter 6:23, which says, for the wages of sin is death. That's what I'm going to take. దేవుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు చెప్పనా? You know what God would do? ఇప్పుడు నేను ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడేస్తా. I will go and speak certain things to some people. ఇంకొకరు వచ్చి నువ్వు ఇలా చెప్పావు కదా అని అడిగారు అనుకో, ఎస్ అని చెప్తా.
Somebody comes and asks, did you say like this? I will say yes. నేను మాట్లాడాను అని. I will say yes, I did speak. నేనేం చేస్తున్నాను? What am I doing? యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. I am actually accepting. యాక్సెప్ట్ చేశాక ఏం చేస్తాను? What am I doing after accepting? అమ్మో, యాక్సెప్టెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మరలా చిచ్చి దరిద్రంలోకి వెళ్ళొద్దు. I'll say acceptance is always good. I should not go into something which is detestable. జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 1 minute 2 minutes లో నీ ప్రెషర్. నాకు ఈ ప్రెషర్ వద్దు బాబోయ్. I don't want to be pressurized. It's just a matter of a minute or two. అంతే. అంటే ఆ జీతానికి నేను అవకాశం ఇవ్వట్లా. That means I'm not giving myself room to that kind of wrong way of living. ఇవ్వకుండా ఏం చేస్తున్నాను? What am I doing యాక్సెప్ట్ instead? చేశాను కదా అని నేనైతే మీ ప్లేస్ లో ఉంటే నేను అలా తీసుకోను. If I were in your place, I will not be compromising. సంపూర్ణులు అవ్వడానికి సాగిపోవాలి అంటే మరలా దానికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు. I will move on to become perfection because perfection is something which God likes. So I'm not going to give నాకు any. చాలా ఇష్టం అండి పర్ఫెక్ట్ అంటే. I love that word. Just చాలా అంటే ఇష్టం అనే కాదు, ఎందుకంటే నేను సంపూర్ణుని కాబట్టి మీరు సంపూర్ణులుగా ఉండాలని వాక్యం చెప్తుంది. According to Matthew chapter 5 verse 48, it says, "Be perfect just as your Father in heaven is perfect." అంతే. నేను నమ్మిన దేవుడు పరిశుద్ధుడు అంతే. My God is holy. ఆయన నిజమే మాట్లాడతాడు. He will only speak the truth. ఆయన అబద్ధమైన నిజమే అంటాను నేను. Even if he tells lies, I will say it's only truth. అంతే. ప్రతిదీ వెనకాల చాలా ఉంటది. Because there's so much of mysteries behind whatever does. జెర్మియా 4:10 ఉంది కదా. Because Jeremiah 4:10 is there, remember? జెర్మియా 4:10 లో ఏముంది? What is there in Jeremiah 4:10? కటకట యెహోవా బాగుగానే ఖడ్గము రాదని చెప్పి నువ్వు ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని బాగుగానే నీవు మోసగించితివే అని అంటారు. And Jeremiah was saying, "Oh Lord, how did you speak to this people so that they were convinced in whatever you're saying?" అంటే ఈ వాక్యము ఇక్కడ ఏమీ లేదండి, ఇక్కడ ఏమీ లేనిది నేను మీకు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. Whatever is నేనేమి there రాయలేదు ఇక్కడ. written. I'm not written anything, but whatever is not written also I'm నీ ప్లేస్ speaking. లో నేనుంటే ఇవన్నీ నా మైండ్ లో తిరుగుతూనే ఉంటాయి. If I were in your place, these are the things that I will start pondering. అంటే నాకు వేరే పని ఉండదు. నాకు Because I don't have any other thing but నా to look పని at. అంతా ఒక్కటే, I have only one work. నన్ను నేను జాగ్రత్త పెట్టుకోవడం, I have to safeguard myself. మనుషుల విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి ఉండటం I have to take heed when it comes to కదా. man. ఎవరు నీ మీద నమ్మకం పెట్టుకొని దాని మీద నిలబడాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే జవాబు దొరుకుతుంది. And to the people who trust in you, believe in you, and they come to you, only those people will get the answers. ఎందుకంటే నీ ప్లేస్ లో నేనుంటే నేను ఇలాగే ఆలోచిస్తాను. This is how I will take if I were in your place. అంటే నేను నరునికి ఆజ్ఞాపించాను అని అంటే నీ ప్లేస్ లో నేను ఉన్నానంటే ఈ వాక్యం విన్నప్పుడు అంటే నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చారు కదా అన్నట్టు నేను తీసుకుంటాను. నేను And I will take God has commanded me indeed, therefore I have to follow నీ this. ప్లేస్ లో నేనుంటే నరునికి ఆజ్ఞ ఇచ్చిన అంటే నరునికి కాదు, ఇక్కడ నాకు చెప్తున్నారు, ఓ నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చారు నేను జాగ్రత్తకుండాలి అంతే. As a commandment has come to me, therefore I will take heed. కదా. భార్య చరవచ్చు, The wife will come and provoke. భర్త చరవచ్చు, The husband can come and provoke. పిల్లలు ప్రవోక్ చేయొచ్చు. The children can come and provoke. వెంటనే వాక్యం గుర్తు చేయాలి. But then you have to immediately remember the word of God. వాక్యం ఇలా చెప్పింది కదా, The word says so. కానీ వాక్యం ఇట్లా చెప్తుంది కదా అని చెప్తాను. But I'll say the word has said so. చెప్పొచ్చావులే, ముందు నువ్వు మార్చుకో. They will look at you and say, first you say, you change yourself according to the word of God. నిజంగానే తప్పకుండా మార్చుకుంటా, మీరు చెప్పారంటే నేను మార్చుకుంటా. I will say, yes, since you said, I will definitely transform myself. కానీ వాక్యం ఇలా చెప్తుంది, మనం అపవాదికి అవకాశం ఇవ్వద్దు. But still, I would like to emphasize the word of God says ముఖ్యంగా that don't give room to the అపవాదికి devil. అవకాశం కాదు, దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచొద్దు. One is do not give footstool to the devil, but the most important aspect is do not grieve the Holy Spirit. అంటే ఆ గొడవలో కూడా ఏం చేస్తున్నా, What am I doing even in that disputes or నన్ను contention? అంటావా, ఏ మొన్న చేయలేదు ఏంటి నువ్వు, నేనేమైనా అన్నానా, ఈ రోజు నన్ను అంటున్నావు నువ్వు. I didn't say anything yesterday. I didn't speak anything అయ్యో bad. Why is it నువ్వు doing- చేసిన ఊరందరికీ తెలుసు, Whatever you have done, the entire world knows. నాకు చెప్పొచ్చావా నువ్వు. You're coming to come and teach దేవుడు నాకు me. ఎన్ని కార్యాలు చేస్తున్నావు చూసావా, You have seen how many great things God did in my నీకన్నా life. ఎక్కువ చేశారు, నీకేం తెలుసులే. God did greater miracles in my life than you. What do you ఇదంతా know? దేవుడు సృష్టించేటప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ ని, ఈ యాక్టింగ్ ని, ఈ బిహేవియర్ ని అయితే ఇచ్చి పుట్టించలేదు. God did not create this kind of behavior, neither did He give to somebody and told you have to do this. ఈ యాక్షన్ మీకు ఏదైతే చేసి చూపిస్తున్నానో అది నాకు దరిద్రం, నాకు అసహ్యం, నాకు ఇష్టం ఉండదు. Whatever actions I'm showing, whatever words I'm telling నేను the people, చెప్పేస్తా మీకు ఎప్పుడు, నాకు ఏది అసహ్యమో దాని జోలికి కూడా వెళ్ళను నేను. whatever I detest, I will not even involve myself in going to that area. ఒక్కసారి నిర్ణయం తీసుకున్నానంటే దాన్ని తిరిగి చూసేది లేదు. నాగలి మీద చేపెట్టేవాడు తిరిగి చూడకూడదు. If I designed, I will never venture into that particular part of that wrong అదే kind of living. చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు Because if a man puts his hand on the plow, he should not supposed to turn back. అంటే ఇక్కడ కూర్చుని నేను ఏం అడిగాను,
What am I అమ్మ saying? తల్లి వింటున్నావా, నీకే ఆజ్ఞయిస్తున్నారంట. I will be telling to myself, oh, listen, this word is for you, that God has given you an ఆది instruction. కాండమే, It's there in the word of God, in the Old Testament. ఆది కాండం నుండే తీస్తున్నారు. From the Old Testament, though the verse కానీ comes. నీ ప్లేస్ లో నేనేం తీసుకుంటా? But what am I telling? ఓ తల్లి నీకే విను, Listen, it's for you only. నరుడికి ఆజ్ఞ ఇచ్చారంటే నీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చారు. I will speak to myself. If God has given instructions to man, గుర్తుపెట్టుకో. it's to me. That's what I will take. అది అతిక్రమించావంటే నీకు జీతం రెడీ అయిపోద్ది. If your lawlessness is continuing, then your wages will be evident. ఆజ్ఞ అతిక్రమము పాపము. All lawlessness is sin. ఎవరైనా దేవుని ప్రేమింపకుంటే వారు శాపగ్రస్తులు అవుదురుగాక. Whoever doesn't love God may be accursed. రోమన్ అపోస్తల పౌలు చెప్పాడు, నేను చెప్పలేదు. This is what Apostle Paul also said, not me. అంటే దానికి అర్థం చూడండి, See what it means. శాపగ్రస్తుడు అవుడుగాక అంటే దేవుడు శాపం ఇవ్వట్లా. Here, God is not cursing. ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపము Intentional sins, కదా, ఆలోచనతో చేసిన పాపము. but it's all about intentional sins and sins with their thoughts. ఎన్నో రకాల పాపాలు చెప్పా, మరణకరం గల పాపము, మరణకరం కాని పాపము, చాలా రకాల పాపాల గురించి I told you about the different categories of sin, one which leads to death, one does not lead to death. వెంటనే జీతం ఇచ్చేస్తుంది, బీ కేర్ఫుల్. I will speak to myself, be careful, you will be getting wages for దేవుడిచ్చే it. జీతం తీసుకోవడమే తెలుసు, అది అయ్యేది నీకు తెలియదు. నేను చెప్తున్నా ఈ రోజు, I'm telling you, take the wages that comes from God, and even when the wages is being given, you will దేవుడిచ్చే not be. జీతము తీసుకున్నావంటే అది అయిపోయిందన్న ఫీలింగ్ నీకు రాదు. ఒక 1000 రూపాయలైనా నీ ఇంట్లో చూసుకుంటావు నువ్వు చివరి When వరకు God కూడా. gives you wages, you will not have any lack, you will always be blessed. అదే జీతం అనుకో, పాకెట్ ఖాళీ అయిపోతుంది. But when it comes to the wages of sin, even though you earn, your pockets will be having holes and it will be always empty. లిక్రుత్ షోవ్ ఓతో జెనసిస్ 2:16 and 17. ఆది కాండము 2వ అధ్యాయము 16-17 వచనములు. మరియు దేవుడైన యెహోవా, ఈ తోటలోనున్న ప్రతి వృక్ష ఫలములను నీవు నిరభ్యంతరముగా తినవచ్చును, నిరభ్యంతరంగా తినొచ్చు. అయితే మంచి చెడ్డలు తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలములను తినకూడదు. నీవు వాటిని దినమున నిశ్చయముగా చచ్చదువని నరునికి ఆజ్ఞాపించెను. ఇప్పుడు వినేశారు Now you heard very clearly. క్లియర్ గా. ఎవరికి చెప్పారు? To whom was this given? ఈ తోటలో ప్రతి వృక్ష ఫలము నువ్వు నిరభ్యంతరంగా తినొచ్చు. Of every tree of the garden you may freely eat. యవనస్తుడా, నీ యవ్వనమందు సంతోషించు. Oh young man, rejoice. ఎక్కడికైనా వెళ్ళు, You go to any place. ఫోన్ పట్టుకుని తిరుగు, You can use a phone, go to ల్యాప్టాప్ any పట్టుకుని place. తిరుగు. You can use your phone, your laptop, go to any place. కానీ దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు అన్నది మర్చిపోకు. జీతం తీసుకోకమాక. But remember that God is watching you. Ecclesiastes 11:9. కదా, నీ యవ్వనమందు ఆనందించు అని ఆజ్ఞ ఇచ్చారు కదా, ఆనందించు. అంతేగాని అటు చూసి ఇటు చూసి వాళ్ళని చూసి అలా చేయక. God told you to rejoice, cheerful in your heart, but that doesn't mean you could stray in the wrong way. కాబట్టి నిరభ్యంతరంగా తినొచ్చు. Therefore, you can eat of any tree or any fruit from the garden. బిగ్లాల్ అయితే మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు, ఇది మంచిది ఇది చెడ్డది అని తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలములను తినకూడదు. But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే నువ్వు నిరభ్యంతరంగా తినొచ్చు. Actually speaking, you can eat without any hesitation. కానీ ఆజ్ఞ ఏమొచ్చింది? But what was the command? తిననే తినకూడదు. The command was you are not supposed to eat. నువ్వు తినకూడదు. You're not supposed to eat. నిరభ్యంతరంగా తినొచ్చు, You can eat freely. కానీ ఆజ్ఞ ఏమొచ్చింది? But what was the command? తినకూడదు. The command says freely eat, but at the same time the commandment వాటిని says తిను freely. దినమున నువ్వు మరణిస్తావు. And it is also meant for in the day you eat for it, of it you దేవుడు shall surely die. జ్ఞానము మర్మములతో కూడుకున్నది. God's words is always accompanied with mysteries. బయట వాళ్ళకి అది తెలియదు, నువ్వు చేస్తావు అని అంటారు. God's word and knowledge is always accompanied with mysteries, but people outside will say you ఇప్పుడు will die, you చావలేదని will die. అనుకోకు, రేపు చేస్తావేమో. If you don't die to die, you will die tomorrow. కానీ ఇప్పుడు మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది, వాక్యం ఒకటి వచ్చింది అంటే దాని లోపల చాలా ఉంటది అని అర్థం. But the word of God దాన్ని has come. తప్పుగా తీసుకోవద్దు. నీ ప్లేస్ లో నేనుంటే ఫస్ట్ రిసీవ్ చేసుకుందాం. Don't misunderstand or misinterpret the word of God. When it comes to you, receive it as it is. ఏంటి ఇలా చెప్తున్నారు ఏంటి? Why are you saying like this? ఆ?
ఆయన వచ్చి సిలువమరణం చెందారు కదా. Did he not die on the cross? సరే ఏదో చెప్తున్నారు ఎందువల్ల మనకి ఎందుకు, టైం అయిపోయి వెళ్ళిపోతాం. Okay, let's listen whatever the person wants to tell because it's getting time. ఇది మనం లోపల ఉండకూడదు. This kind of behavior ought not to be. ఇదేమవుతుంది, What would this do? నీ ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి బంధకాల నుండి బయటకు వచ్చే మార్గాన్ని నీకు నువ్వే మూసేసుకుని దేవుడు నాకు చేయట్లేదు, దేవుడు నేను అడుగుతాను నీకుంటానంటానికి అవ్వదు కదా. You're shutting the doors of oppression, depression within the doors and you're locking it inside. You're saying and you're getting sulk, but you're not getting any answers. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. And this is very important. ఎందుకంటే మీరు కయ్యనుతో ఎందుకు అలుగుతున్నావు, నీకెందుకు కోపం. And to Cain, the Lord God was asking, why are you sulk? Why are you thinking like యోనాతో ఏమన్నారు, that? What was spoken to ఎందుకు Jonah? బాధపడుతున్నావు, Why are you grieved? Why are you keeping ఎందుకు a long face? కోపగించుకుంటున్నావు, Why are you angry? నువ్వు గింజ వేయలేదు, నువ్వు నాటలేదు, దానికి అదే వచ్చే మొక్క ఎండిపోతే నీకు ఎంత కోపం వస్తే, మరి అటువంటి జనాంగం పాపం చేస్తున్నారన్నప్పుడు వారికి ఒక వార్నింగ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు మార్చుకున్నప్పుడు వాళ్ళని రక్షించకూడదా అని అడుగుతారు. You did not sow, you did not reap that plant, and when it destroyed, you're getting so upset though you didn't create it. Such a huge multitude, when the warning came, should I really consider when they're repenting, should I cause them harm? ఇది దేవుని యొక్క స్వభావం. This is the characteristics of God. ఇది పాపములోకి వెళ్ళదు. This will not enter into sin. నువ్వు ఒకరి నాశనం అవ్వాలని కోరుకోకూడదు. You should not have thought that you should destroy somebody or somebody should వాళ్ళ be destroyed. పరిస్థితులు పడతారు అని అన్నప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళు తెరవబడును గాక అని ప్రేయర్ చేయి. When they are falling into various sin, you should say, Lord, open their eyes of understanding. నువ్వు ప్రవక్త కాబట్టి నీకు తెలుసు వాళ్ళు పడతారని. Since you are a prophet, you know they would fall. నీకు అన్ని రివీల్ చేయబడతాయి. It's revelation has been given to you. కానీ వాళ్ళు కళ్ళు తెరవబడాలి అదొక్కటే నీ నోట్లో నుంచి రావాలి. But you should only pray saying, Lord, open their eyes of understanding. ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకున్నాను చెప్పనా? You know why I'm taking so much of time? ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆజ్ఞ అన్నది వచ్చినప్పుడు దాన్ని అతిక్రమిస్తున్నామంటే పాపము, దాని వల్ల వెంటనే మనకు జీతం రెడీ అయిపోతుంది ఎవ్రీ మంత్. When you are going into lawlessness is sin, and for the sin you will get the wages, and that is death, and every day you have to face consequences. కానీ ఈ 16-17 వచనాల్లో ఏమొచ్చింది అది ఒక్కటే చూసుకోండి. నిన్న ఏంటి ఒక్క తిమోతి 2:24 ఒక్కటి చూపించి మొత్తం చూపించేసా ఇంట్రడక్షన్. అవునా? Yesterday in the introduction, I spoke about 1 Timothy 5:24. I just spoke about one aspect. And today, when it comes to Genesis 2:16, I'm talking about one particular aspect. Read it carefully. ఒక్కటే నిరభ్యంతరంగా తినొచ్చు, దీన్ని తినొద్దు అని చెప్పేశారు. And in 16 and 17, there was two aspects. One is that you can freely eat, another aspect says అలాగే you 2 shall not ఆజ్ఞలు eat. ఇచ్చేశారు. Like the two commandments as నీ given. శత్రువుని ప్రేమించని చెప్పేశారు. And it was also spoken. వారి కొరకు ప్రేయర్ చేయని చెప్పేశారు. And also pray for your enemies. అంతే, వాళ్ళు నాశనం అయిపోవాలని కోరుకోకూడదు అని You're అన్నారు. not supposed to have an eager thought to అటువంటి మనస్తత్వం ఉంటే దేవుడి దగ్గర అర్పణ ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళని క్షమించి నువ్వు అర్పణ ఇవ్వని అంటున్నారు. You should not have a desire that they should be destroyed, because when you are offering an altar, a gift in the altar, you should go and reconcile and then come back. ఎందుకంటే మీకు కొత్త నిబంధనలో చెప్పిందే పాత నిబంధన దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, కయ్యను అర్పణ ఇచ్చేసాడు కానీ అంగీకరించలేదు. And whatever is spoken is from the New Testament, but in the Old Testament, if you take a reference, when Cain offered, it was rejected. ఇక్కడ ఒకటి ఆజ్ఞ, 2 పనిష్మెంట్. 16th verse లో ఆజ్ఞ ఇచ్చారు ఏమని, నిరభ్యంతరంగా తినొచ్చు. In verse 16 and 17, there are two things that you can say. One is an instruction, another is a commandment. అంటే వార్నింగ్. That means a warning has been given. ఒకటి ఆజ్ఞ, 2 వార్నింగ్. One is a commandment and the second one is a warning. You understood? అంటే నీకు ఇలా వచ్చినప్పుడు అది తీసుకుని నువ్వు నిలబడవా? Now when it comes to you, are you going to decide, are you going to establish yourself, or are you going to be careless? దాని నుండే మనకు జీతం వస్తది. By that only you will be either getting the wages or not. ఎవరికైనా సరే, To everybody the rule is the same. బోధించే వారికైనా సరే, Even to the one who preaches, ఎవరికైనా ఒకటే రూలు. to everyone the rule is the same. కానీ బోధించు వారు ప్రాక్టీస్ చేసి బోధించారంటే మీరు గొప్పవాళ్ళు అవుతారు. But to the one who is preaching, if you put it in practice and then preach, you will be great. కానీ ఇక్కడ దేవుడు నీకు ఆజ్ఞ, హెచ్చరిక 2 ఇచ్చారు. Here God has given you a commandment and a warning. నీ ప్లేస్ లో కూర్చుంటే అమ్మో ఒకటి వార్నింగ్, ఇంకొకటి ఆజ్ఞ, అమ్మో రెండిట్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. If I were you, I will say two things have come, both the commandment and the warning. I have to take it. I have to take it seriously. ఆదాము కాదు ఇచ్చింది నాకు. No, it's not for Adam or Eve. It's for me. I have to take it seriously. నాకు ఎందుకు ఇచ్చారో తెలుసా? You know why he has given? నేను నిలబడతానా లేదా అని కదా. నాకు దేవుడి ఉద్దేశం తెలుసు. I know the intentions of God. He wants to check on me to see if I would నేనైతే stand. ఇలా మాట్లాడుకుంటా. This is how I would speak to myself.
ఇది సత్యమే, ఇది స్టోరీ కాదు, ఇది నిజమే మాట్లాడుతున్నాం I'm telling you, this is how I would interact. కదా. ఒకవేళ నేను నిలబడతానా లేదా అన్నది దేవుడు చెప్తున్నారు, కానీ ఆయన హృదయంలో నిలబడాలి, నమ్మకంగా ఉండాలనేది దేవుడికి మనసులో ఉంటది. Though he is giving a commandment and a warning, the intention of God is at any cost man should stay, man should abide in his మీరు commandments. మనుషుల్ని చూడకండి, You don't have to look into any man. మనుషుల్ని చూడొద్దు, Don't have any man. ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ కి వెళ్ళొద్దు. Don't go with your own understanding. నేను ప్రతి వారిని మనుషుల చూడను, వాక్యం ముందు పెట్టుకుని చూస్తాను. నేను I will always see every man with the word of God, through the word of God. వాక్యం ముందు పెట్టుకుని చూస్తేనే క్షమించే మనస్తత్వం ఉంటుంది. When you see a person through the word of God, only then you'll have an ability to వాక్యం ముందు forgive. పెట్టుకుని చూస్తేనే వారిని కాపాడాలి, రక్షించాలనే మనస్తత్వం ఉంటుంది. Only then, when you see through the word of God, only then you will know that you have to save them, you have to help వాక్యం them. ముందు పెట్టుకుని చూస్తేనే కనికరము, జాలి, దయ ఉంటుంది, కోపం రాదు. When you see a person through the word of God, you will have compassion and mercy. You will not get angry. కానీ and bitterness. వాక్యం లేకుండా చూసావనుకో But if you see a person without the word of ఇంకా God, సాతానే. then your life will be like Satan. సాతానికి వాక్యంతో సంబంధం లేదు, నీతోనే సంబంధం. Satan has got nothing to do with the word of God. He is very particular that he కానీ desires for you. వాక్యానికి నువ్వు కావాలని కోరుకుంటది. But the word of God desires that you have to మరి come ఆ to that word. నమ్మకాన్ని నువ్వు పోగొడుతున్నావా, నువ్వు ఆ మాట మీద నిలబడుతున్నావా లేదా అన్నది నీ మీద ఆధారపడి It all ఉంటుంది. depends whether you're going to be trustworthy or you're going to keep up your word or not. సరే, ఒకవేళ నిలబడకపోతే ఏమవుతుంది? నిలబడితే ఏంటో తెలుసు, జీతం నీకు రాదు, యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది, జాగ్రత్త పడతావు, పాపం నిన్ను పరిపాలించదు, పాపం నీ ఇంట్లో నుండి వెళ్ళిపోతుంది. When you establish yourself in the truth, when you abide in the instructions and the warning, wages will not come. Wages of sin will not come. Sin will not be prevailing in your house. You will not be going in the wrong way. Rather, you will be accepted by God. అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు వరకు? I hope you're able to understand. ఒకవేళ నిలబడకపోతే ఏమవుతుంది? But on the contrast, if you are not able to abide, అది ప్రమాదమేనండి. and it's a very dangerous thing. నెంబర్ 1 ఏమంటే దేవుడితో రిలేషన్షిప్ చెడిపోతుంది. If you're not able to abide to his instructions and warning, your relationship with God will be ఇంకా cut off. అక్కడ నేను ఎందుకు చేశానంటే, ఎందుకు చేయవలసి వచ్చిందంటే, ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళారు కదా ఆదమ్ అవ్వలు. Adam and Eve are giving excuses or blaming somebody else. రిలేషన్షిప్ చెడిపోతేనే నువ్వు నిందలు వేయగలుగుతావు. When your relationship with God is spoiled, only then you will start blaming others. నిందలు వేసేది వేరే, నువ్వు న్యాయంగా ఉన్నావని అక్కడ నిరూపించుకునేది వేరే. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. Remember, blaming others is one aspect, and then standing firmly asking for justice another aspect. అపోస్తలు పౌలు ఏమన్నాడు? నేను దేవుని ముందు మనుషుల ముందు మంచి మనస్సాక్షి కలిగిన వాడినే ఉన్నానని చెప్పినప్పుడే అక్కడ ప్రధాన యాజకుడు మూతి మీద కొట్టండి అని అన్నాడు. Apostle Paul was telling, I have striven for all with all my life with conscience in my heart. Only then the chief priest made him hit. అపోస్తలు పౌలు గొప్పలు చెప్పుకోలేదు అక్కడ, అది దేవుని సాక్ష్యము, మనుషుల సాక్ష్యం. నేను చెప్పాను కదా, మనుషులకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు, వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరని. Man will never be content or satisfied, and they will never accept also. లోకం నుండి ఏర్పరచబడిన వారికి ఆ అండర్స్టాండింగ్, ఆ లాంగ్వేజ్ తెలుస్తుంది. Only those who are separated from the world, being into Christ, can understand this. దేవుని యొక్క లాంగ్వేజ్ అంటే నేను మాట్లాడే ఈ భాష, ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుంది అంటే నా భాష పూర్తిగా మీకు అర్థమవుతుందని అర్థం. If you're able to understand the word of God I'm telling, that means you're able to understand everything which I'm telling. కానీ సగమే అర్థం చేసుకున్నావంటే మిగతా సగం నేను సాతాను లాగేస్తాడు. But if you're able to understand only half of it, the other half will be dragged away by Satan. In fact, అదే ఇక్కడ జరిగింది. that's what took place here. ఫస్ట్ ఏమైంది? దేవుడితో రిలేషన్షిప్ చెడిపోవడం వలన ప్రతి దానికి నిందలు వేయడం మొదలు పెట్టారు. Because the relationship hampered between man and God, that's the reason they started blaming God. దాని యొక్క పరిణామాలు ఏంటి? And what were the consequences? వాటి యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి? And what were the consequences? వారి జీవితాలలో సాతాను కార్యాలు చాలా క్విక్ గా మొదలవుతాయి. And immediately the works of Satan will be very quick in their people's lives. గుర్తుపెట్టుకోండి, Remember this. దేవుడి కార్యాలు ఎప్పుడు నీ మీద ఉంటాయి, సాతాను కార్యాలు క్విక్ గా ఎప్పుడు మొదలు పెడదామా అని రెడీగా ఉంటాడు. The word of God or the works of God will be there steadily, but when it comes to the works of Satan, is very quick and immediately he'll start working. ఐజియా 59 verse 1 and 2 చూడండి. ఐజియా 59 verses 1 and 2. యెషయా 59వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనములు. రక్షింపనేరక ఉండునట్లు యెహోవా హస్తము కురుచ కాలేదు, విననేరక ఉండునట్లు ఆయన చెవులు మందము కాలేదు. మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికి అడ్డముగా వచ్చెను, మీ పాపములు ఆయన ముఖమును మీకు మరుగుపరచెను కనుక ఆయన ఆలకింపుకున్నాడు. అంతే. ఇది ప్రపంచంలో ఎవరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు.
Nobody is able to understand this particular మంచి part of చెడును గుర్తించరు. the- They don't discern between good and చెడును evil. మంచిగా, మంచిని చెడుగా గుర్తిస్తున్నారు. They swap the good and evil in అసలు different places. దేవుణ్ణి ఎవరు గుర్తించలేకపోతున్నారు. In fact, people are not able to recognize God. కొర్నేలియస్ గుర్తుపట్టాడు. But on the other hand, Cornelius అపోస్తల did. పౌలు గుర్తుపట్టాడు. Apostle Paul did. ఒబుదెదోము గుర్తుపట్టాడు. When Edom did, నెకోరాజు గుర్తుపట్టాడు Pharaoh Necho recognized. కదా. ఎంతమంది గుర్తుపట్టారు? How many people were able to వీళ్ళందరూ recognize? విగ్రహారాధికులే. But they're not all idol worshippers. అబిమెలకు గుర్తుపట్టాడు. Even Abimelech. రాహాబు గుర్తుపట్టాడు. Rahab could. మరి వీళ్ళందరూ దేవుని నమ్మని వాళ్ళే. These are all the people who never had any interactions with God. అవునా? అంటే వాళ్ళందరూ ఎందుకు భయపడ్డారు? Why did they have the fear of God? దేవుడు తెలిసిన వ్యక్తులు భయపడలేదు, కానీ దేవుడు తెలియని వాళ్ళు ఆయన గురించి విని భయపడ్డారు. The people who knew God didn't have the fear of God. People who heard of God were having the reverence. కానీ మన వాళ్ళు ఎక్కడ మిగిలిపోయారు? But what about the people? దేవుని చూస్తే మేము మరణిస్తాం. The people said, if we see God, we will die. ఆయన స్వరం వింటే మేము మరణిస్తాం. If we hear His voice, we will die. మీకు తెలిసిన వాక్యం ఎక్కడుంది ఎత్తుక్కోండి. దేవుని యొక్క పాదములు డైరెక్ట్ గా ఇశ్రాయేల్ జనాంగం చూశారు. Do you know people who are the Israelites were able to see the వాక్యం feet ఉంది of God ఎత్తుక్కోండి. directly? చూసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా? దేవుని చూస్తే మరణిస్తాం. Even after seeing, they said, if we see God, we will die. అంటే చూసినా నమ్మవు, విన్నా నమ్మవు, అగ్నిస్తంభాన్ని చూసినా నమ్మవు, మేఘస్తంభాన్ని చూసినా నమ్మవు, ఎర్ర సముద్రం రెండు కింద చీల్చినా నమ్మవు, దేవదూతలు తినే మన్నా వచ్చినా నమ్మవు. ఎందుకు నమ్మవు? You don't దానికి believe. కారణము నీలో ఉన్న అపనమ్మిక. ఇవన్నీ చూసి మాత్రము అప్పటికప్పుడే క్షణం మాత్రం ఉండి చిలుకుని శ్రమ, ఆ దాంట్లో చిన్న చిన్న సంతోషాలతోనే మిగిలిపోతున్నాం. You experienced, you saw miracles, you heard various things happening here and there, but still, because of the unbelief or the lack of faith inside you, you don't want to believe. మరి వాళ్ళందరూ ఎందుకు నమ్మారు, వీళ్ళు ఎందుకు నమ్మట్లా? How come some of them believed and some did not? ఇది కీ పాయింట్ గా మైండ్ లో పెట్టుకోండి. Remember this as a key point. ఎందుకు దేవుణ్ణి గుర్తుపట్టలేకపోతున్నారు? స్వరాన్ని కూడా ఎందుకు గుర్తుపట్టలేకపోతున్నారు? వాక్యాన్ని కూడా గుర్తుపట్టలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే మనిషిని చూస్తున్నారే కానీ దేవుణ్ణి ఎవరు చూడట్లేదని Why? కన్ఫర్మ్ అయింది. Why people are not able to recognize His voice, able to see Him? It's because they are seeing people, but they're not able to see God. చాలా మందికి శూని మీరాలు ఎవరో కూడా తెలియదు. Many people do not know who's a Shunammite woman. ఎవ్వరికి తెలియదు. Many people do not know who she అసలు is. ఎవ్వరికి క్రొత్త నిబంధనను మొత్తం చదివారు కానీ ఏ వాక్యం ఎక్కడ ఉంటుందో కూడా ఎవ్వరికి తెలియదు. They have read the word of God, but they do not know where it is placed. ఉండదు. ఎందుకంటే ప్రార్థన ఉపవాసము చేయని ప్రార్థన, 3 గంటల ప్రార్థన, ఆల్ నైట్ ప్రేయర్స్, ప్రపంచం కోసం ప్రేయర్, నేషనల్ ప్రేయర్, ఆ ప్రేయర్ ఈ ప్రేయర్. వాక్యం యొక్క అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే నువ్వేం చేస్తున్నావో తెలుస్తుంది. అప్పుడు వాక్యానికి అర్థమవుతుంది. You're focusing only on all night prayers, or fastings, or chain prayers, or going here and there, but you don't have the proper understanding of the word of God. దేవుడు వాక్యము అండర్స్టాండ్ అవుతేనే నువ్వు ఏ ప్రేయర్ చేస్తున్నావు అనేది నీకు అర్థమవుతుంది. When you understand God only, then you will understand what you're praying. అందరూ ప్రేయర్ అంటారు. ఇక్కడ వాక్యం చూస్తుంటే నువ్వు దేవుడికి నీ పాపాలు అడ్డుపడిపోతున్నాయని వాక్యం చెప్తుంది ఇక్కడ. But here in Isaiah chapter 59 verse 2, it clearly says that it is your sins that has been standing as a separate మీ issue from God. పాపములు ఆయన ముఖమును మీకు మరుగుపరిచినంటే, ఒక మనిషిలో పాపం ఉంటే వాళ్ళు దేవుని చూడలేరు, మనిషిని చూస్తారు. And your sins have hidden His face from you. That means God is not there. They only see people. ఏ నరుడు దేవుణ్ణి చూడలేరు. నిజమే, అక్కడేమి వాక్యం నిజమే, వాక్యమేమో అబద్ధం కాదు. నువ్వు నరుడు కాబట్టి నువ్వు చూడలేవు, కానీ దేవుడు ఏర్పరచుకున్న వ్యక్తులు అందరూ చూడగలుగుతారు కదా. No man has seen God. Yes, because you are living in sin, you being a man, you cannot see God. But there are others who are able to see God. అంటే ఇదే ఆదాము అవ్వ జీవితంలో జరిగినవి. This is what took place in Adam and Eve. ఆయన ఇచ్చిన ఆజ్ఞని, ఆయన ఇచ్చిన వార్నింగ్ ని వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేశారు. They neglected the warnings and the commandment that came from God. ఆ నెగ్లెక్ట్ అంటే తెలుసా మీకు? You know what it is meaning of neglecting? అలక్ష్య పెట్టడం అంటే తెలుసా మీకు? You know what's the meaning of నేను ఎందుకు careless and చేశానంటే, neglect? You start giving excuses. నేను దేని వల్ల చేశానంటే, And you'll say why you did it. వాళ్ళు అవును నాకు తెలుసు, నేను తప్పు చేస్తున్నాను నాకు తెలుసు, కానీ వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు, నేను మాట్లాడేటట్టు వాళ్ళు చేస్తున్నారు. You'll say, yes, I know I've sinned, but what to do? They provoked me. That's why I was supposed to do నువ్వు it. ఎన్ని చెప్పినా కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎవరికి వస్తుంది? No matter what you do, who's going to face the ఎవరు consequences? జీతం తీసుకోవాలి? Who has to take the wages? పాపము వలన వచ్చే జీతము మరణము అని. ఆ మరణము అని అంటే దానికి నువ్వు బయటకు వచ్చే మార్గం ఉండదు. ఒక చిన్న రోగం నిన్ను ఎక్కడికో తీసుకెళ్లి కూర్చోపెట్టి నేను బ్రతకనివ్వదు. A small wages also can lead you to sickness, and if that sickness comes, means you will be losing everything. చూడండి, Romans 3 verse 15 to 18. రోమన్స్ చాప్టర్ 3 వర్సెస్ 15 to 18. రోమిల్కి రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 15 నుంచి 18 వచనములు.
రక్తము చిందించుటకు వారి పాదములు పరిగెత్తుచున్నవి, నాశనమును కష్టమును వారి మార్గములలో ఉన్నవి, శాంతి మార్గము వారు ఎరుగరు, వారి కన్నుల ఎదుట దేవుని భయము లేదు. అంతే. పాపము ఇప్పుడు మరి అపోస్తల పౌలు చెప్తున్నాడు, మరి అప్పటికే మనిషి కుమారుడు వచ్చారు, శిలువ మరణం చెందారు, పాపాల కోసం వచ్చారు, దేవుని లోక పాపాలను మోసుకుపోయే దేవుడు గొర్రెపిల్ల అన్నారు. మరి ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నారు? చెప్పకూడదు కదా, మరి ఇంకా అయిపోయింది కదా. When people say that Jesus Christ came, died, rose again, and all our sins have been taken away, why did Apostle Paul say this? That the people are మీ still ప్లేస్ లో sinning. నేనుంటే నేను ఇదే ఆలోచిస్తా. This is what I will think when if I'm in your ఆయన place. తీసుకెళ్ళిన దాన్ని మళ్ళీ తేకూడదు, And whatever he has taken away, I will not bring it back. ఆయన తీసేసింది నేను తేకూడదు. Whatever he has taken away, I should not open. ఒకవేళ తీసుకురావాలని చూస్తున్నా నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను, వదిలేయాలి. And even if he brings whatever I accepted, I have to let it go. ఓకే, నేను తప్పు చేశాను, ఇంకొకరితో మాట్లాడి తప్పు చేశాను, Yes, I was influencing and I was influencing అడిగారు, others to యాక్సెప్ట్ speak. చేసేస్తా. Yes, I accept that I have sinned, నటించను, but I will not pretend. మాట మార్చను, I will not change my words. వాళ్ళని ఇంకొకరి మీద నింద వేయను. Neither will I blame others. నేను మాట్లాడని చెప్పేస్తా. If I spoke means I'll say, yes, I spoke. అంతే. ఎందుకంటే నాకు పాపం వలన వచ్చే జీతం మరణం నాకొద్దు. Because I know the wages of sin is death, therefore I don't want to take that kind of 7 and wages. 8 verses చూడండి. 7-8 వచనంలో రోమన్స్ చాప్టర్ 3, దేవునికి మహిమ కలుగునట్లు నా అసత్యము వలన దేవుని సత్యము ప్రబలని ఎడల నేను ఇకను పాపినైనట్టు తీర్పు పొందనేలా. చూసారా? అంటే దీనికి అర్థము, దేవునికి మహిమ కలుగునట్లు నా అసత్యము వలన దేవుని సత్యము ప్రబలిని ఎడల నేనెక్కును పాపునైనట్టు తీర్పు పొందనేలంటే నా వల్ల వాళ్ళకి మంచి జరిగింది కదా. For the truth of God has increased through my light to his glory, why am I also judged as a sinner? That means I spoke, that means I've spoken lies. వాళ్ళకి మంచి జరిగింది కదా వాళ్ళకి. You will say I did something good for them. అంటే ఇక్కడ దేవుడు సొంత ప్రజలతోనే పాపం చేశారని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. Here the Lord is telling people have sinned. అంటే పౌలు కాలంలో కూడా దేవుని ప్రజలు ఆ మనుషులు అసత్యంలో ఉంటారని వాళ్ళకి తెలుసు. And people know that they are abiding in the lies, and Paul knew about it. వారి అసత్యాన్ని సత్యంతో పోలుస్తారంట, తెలుసా మీకు? Do you know that they are false? They will compare it with the truth. చెప్పారు కదా, నీతిమంతులు ఎవరు లేరు, ఒక్కరు లేరని. They limitly say, see, there's no one righteous and there's no one. ఎవ్వరు ఇలా ఉండలేరు, No one can be like that. ఎవ్వరు ఇలా ఉండలేరండి. మీరు చెప్తారు కానీ ఎవ్వరు ఉండలేరు. అబద్ధం చెప్పుకుని ఎవరు ఉంటారంటే ఉండలేరు. They limitly say, can anybody be without telling lies? No one can be without telling అది నీ lies. అసత్యము. That is your falsehood. నీ అసత్యముతో ఏమంటున్నావు? దేవుడు ఏంటి, నీతిమంతులు ఎవరు లేరు, ఒక్కరు లేరని వాక్యమే చెప్తుంది కదా అని చెప్పి నీ అబద్ధానికి ఆ వాక్యాన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నావు. You, because of your falsehood and lies, you're connecting the word of God, telling that, see, it is also written, there is no one righteous, and this is what the word says. తర్వాత ఏమంటావు? ఇప్పుడు వాక్యం నీకు తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు నన్ను బట్టే కదా నీకు వాక్యం అర్థమైంది. And then you will say, because of the word of God, you will say, because of me, or now you're able to understand the word of God. ఇప్పుడు చూడు, నేనేదో చెప్పేశాను, ఇప్పుడు నువ్వు వాక్యం చదవడం వలన చూడు, నువ్వు చదివావు, దానికి అర్థం చెప్తున్నావు, నాకు అర్థం చేస్తున్నావు, అంటే నేను ఇలా ఉండటం వల్ల నువ్వు నేర్చుకున్నావు. And immediately say, see, you heard, you learned, and if you are changed, it's because of me. నా వల్లే కదా మరి, It's because of me only. you're అవునా changed. కదా అని చెప్పి అబద్ధాన్ని కూడా వాడేసుకుంటున్నారు దేవుడి వాక్యానికి. మనకి ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఆ ఆలోచనని యాక్సెప్ట్ చేయి, కానీ దాన్ని కూడా వాక్యమే చెప్తుంది కదా. ఏ రాహాబ్ చెప్పలేదా అబద్ధం, నన్ను అంటున్నావు? ఆహాబ్ మాట్లాడలేదా అలాగా? ఆహాబ్ చెప్పాడు కదా, మరి పేతురు ఎన్నిసార్లు తప్పు చేశారు, ఆయన దేవుడు వాడుకున్నారు కదా, అలా నన్ను వాడుకుంటారు. You cannot. అంటే నీ అబద్ధాన్ని ఈ విధంగా దేవుడి వాక్యాన్ని కనెక్ట్ చేసేసుకుంటున్నావు. You're connecting your falsehood, your lies, and you're connecting to the word of God. You're giving excuses, telling, see, even Rahab told lies, and see, even Peter also committed so many sins, and still God used him. That's how you're using it as an alibi to sin. ఈ విధంగా నన్ను దేవుడు వాడుకుంటున్నారు. And people say, yes, God is using me like this. నేనేం నేర్పిస్తున్నా, మీరు ఎలా ఉన్నారా అన్నది ముఖ్యమని But all that నేర్పిస్తున్నా. matters is how you are connecting, how you are receiving is important. మనమేమనుకుంటాం, మనము అయ్యో ఇలా చేస్తే వాళ్ళు తప్పుగా అనుకుంటారంటే అది వాళ్ళకి శిక్ష, వాళ్ళకి టెస్ట్, నాకు కదా అని అనుకుంటాం. కానీ టెస్ట్ మనకన్నది వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వరు. When you go and tell, see, this is wrong, means they'll say, it's not my test. The test is for those people if they believe means. That's how they do. కాబట్టి నేను కూడా వాడబడుతున్నాను కాబట్టి నాదేమీ తప్పు కాదు, నా అసత్యాన్ని దేవుడు శిక్షించడు అని చెప్పుకుంటున్నారండి అక్కడ యూదులందరూ. Here the Jews are actually అపోస్తల telling పౌలు us, God చెప్తున్నాడు. will not punish me for my lies. God is using me. That's what they say. చూసారా?
ఇది మామూలుగా చదివితే అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం. If you read it superficially, it's difficult for you to understand. ఇలాంటి మనుషులు ఎంతమంది వచ్చి మీ దగ్గరకు వచ్చి How many మాట్లాడుకుంటారు people would have come and spoken to you like this? కదా. మీ ప్లేస్ లో నేను ఉన్నాను అనుకో, And if I were in your నాకు place ఈ వాక్యం నాకు తెలియదు, and I do not know the word, వాళ్ళు ఏం మాట్లాడినా నేను తీసుకోను. whatever they speak, I will not receive. నేను పాలు భాగస్తున్నామను, I will not become a partaker. నాకు అర్థం కాలేదు, నాకు వదిలేస్తాను. I don't understand, so I leave it. ఈ వాక్యం తెలుసుకోవాలి నేను అనుకోను. I will not be emphasizing that I should know the word. నేను అనుకోను. ఆజ్ఞ అతిక్రమించడం పాపం, ఆజ్ఞ పట్టుకుని వెళ్ళిపోతా అంతే. Lawlessness is sin, therefore commandment came. I will hold on to the word of అంటే God. నాకు తెలియకుండానే ఈ వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా జరిగించుకుంటూ వెళ్తున్నా. That means without my knowledge, I'm using the word of God effectively in my life. కదా. దేవుని వాక్యము నీలో ఉన్న అబద్ధాన్ని జయించి రెబ్యూక్ చేస్తుంది అన్నది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. You should know the word of God will always overcome and rebuke you. ఇది రెబ్యూక్, ఇది This is a rebuke. కానీ దేవుడు నాకు తీర్పు తీర్చరని వాళ్ళే చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. వాళ్ళు తప్పగా తీర్పులో ఉంటారని వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. But people say God will not punish me, God will not judge me, but without their knowledge they're entering into sin. అందుకే యూదులందరూ ఆ కాలంలో ఎలా ఉన్నారు? But how are the Jews in those మేము times? పాపం చేయడంలో తప్పేమీ లేదని చెప్పుకున్నారు. The Jews were overconfident, saying there is nothing wrong in sinning. మనం పాపం చేశాం కాబట్టి దేవుడు పరిశుద్ధుడు అన్నది తెలుస్తుంది కదా, ఇలా ఉండకూడదని తెలుస్తుంది కాబట్టి దేవుడి గురించి గొప్ప చేస్తున్నాం, మన దేవుడికి సేవ చేస్తామని అన్నారంట వాళ్ళందరూ. And they were feeling that they were serving God by their lives. కదా. కాబట్టి దేవుణ్ణి పరిశుద్ధుడిగా చూపిస్తున్నాం కాబట్టి మనం నీతిమంతులమే. We are showing God as holy. That's the reason we are also holy, though they were living in sin. అందుకే సత్యం మీదనే నిందలేస్తారు వీళ్ళందరూ. These are the people who will start blaming the truth. మనము పాపం చేస్తే దేవుని కనికరము ఎక్కువగా మన మీద ఉంటాదని అనుకుంటారు తెలుసా. అందుకే మీరు క్రియల మూలంగా కాదు కృప చేతనే రక్షించబడ్డారన్న వాక్యం పట్టుకుని తిరగట్లేదు ఇప్పుడు అందరూ. Now it says that you are not saved by faith, you are saved by grace. That's the reason they say if we keep on sinning, we will get more grace. So there's nothing wrong in sinning, they claim. అప్పుడు నేను అనుకోవాలి, అవునా మరి నీ నోటి మాటను బట్టి నువ్వు నీతిమంతుడు వనియు, నీ నోటి మాటను బట్టి నువ్వు అపరాధమనియు తీర్పు పొందుతావని ఎందుకు చెప్పారు? Then why does the word of God also says by the words of your mouth you will either be condemned or justified? Why does it say that? సత్క్రియ చేస్తే తలెత్తుకొని వాని ఎందుకు అన్నారు? If you do well, will you not be accepted? Why is it spoken that? కదా. ఒక మనిషి విధేయత అనేక మందికి విధేయులుగా చేస్తానని ఎందుకు చెప్తున్నారు? One man's obedience saved many people. Why people are not taking that? అది నేనైతే ఇలా ఆలోచిస్తాను. This is how I will think. మీరు క్రియల వలన కాదు కృప వలనే రక్షించబడతారని వాక్యం వస్తే ఇన్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తాను నేను. If somebody says you are not saved by works, you are saved by grace, అంటే I'll ask them so ఆ many ఒక్క questions. వాక్యాన్ని నన్ను పరిపాలించనివ్వడం. I will not allow the wrong quote of this quote that was quoted to me ఆ కృప ఏంటి? to dominate me. ఆ కృప ఏంటి? ఆ కృప ఏ విధంగా నా దగ్గరకు వచ్చిందని ఎత్తుక్కుంటాను నేను. I will only think what is that grace and why did it come to me? కాబట్టి పాపం చేసినప్పటికీ దేవుడు ఇంకా మనల్ని క్షమించి రక్షిస్తారనే దానిలోనే నేను చెప్తున్నానండి. మీరు రాసి పెట్టుకోండి, ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నారు 99.9%. Write it down. People are like that. If they keep on sinning, they think that because of the grace they will be saved because they are sinning. చూడండి Genesis 3 and 6 చూడండి. ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 3వ వచనం. అయితే తోట మధ్యనున్న చెట్టు ఫలములను గూర్చి దేవుడు మీరు చావకుండానట్లు వాటిని తినకూడదనియో వాటిని ముట్టకూడదనియో చెప్పునని సర్పముతో అనెను. 6వ వచనం. స్త్రీ ఆ వృక్షం ఆహారమునకు మంచిదియు కన్నులకు అందమైనదియు వివేకమిచ్చు రమ్యమైనదియునై ఉండుట చూచినప్పుడు అది దాని ఫలములో కొన్ని తీసుకొని తిని తనతో పాటు తన భర్తకును ఇచ్చెను, అతను కూడా తినెను. ఫస్ట్ వర్స్ లో ఏముందండి? It's only the fruit on the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. మీరు చావకుండానట్లు వాటిని తినకూడదనియు వాటిని ముట్టకూడదనియు చెప్పినని సర్పముతో చెన్నెను. అంటే he also said you must not eat it or even touch it. If you do, you will die. దేవుడు టచ్ ఇట్ అని చెప్పారా? Did God says if you touch it you will die? Did he say that? Or did he say that if you eat it you will die? గుర్తుపెట్టుకోండి, అపరాధంలో ఉన్నవారు నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి దానికి అన్ని కలిపి నీ దగ్గరకు వచ్చి కూర్చోపెట్టి మాట్లాడతారు. The people who are living in sin or transgressions, whatever you speak, they will add, manipulate and then cause harm to you. ఆల్మోస్ట్ ఇది ఒక్కటి దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చిన దాంట్లో ఒక్కటి కలిపేశారు అని అంటే నువ్వు ఏ మనిషి గురించి అయినా సరే
మిగతా వాళ్ళ సంగతి నాకు అనవసరం. ఏ మనిషి గురించి అయినా ఒక్కటి నువ్వు లేనిది కలిపావు అంటే సర్పంతోనే సమానము. If you add a little bit to the part of the scripture, it's equal to a serpent. మీరు ఆదికాండము 3వ అధ్యాయం 1వ వచనం మీరు చూసారంటే shrewdest of all అని రాసి ఉంటుంది. When you see Genesis chapter 3 verse 1, the serpent was called as the most cunning or the shrewdest of any beast of the field. ఇది పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఆ సర్ప జాతికి చెందిన వారితో సమానం వాళ్ళు. That means whoever is living a life like that, they are also coming to the shrewdest part. That is, they are also like నన్ను serpents. అడిగారంటే పాము కన్నా డేంజరస్ పీపుల్ అని అంటాను నేనైతే. If you ask me, they are more dangerous than the serpent. ఎందుకంటే వాక్యం ఏం చెప్తుంది, మీరు దేవుని రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించరు, మిగతా వారిని ప్రవేశించనివ్వరు, మీకన్నా రెండింతలుగా నరక పాత్రుల్ని వాళ్ళని చేస్తారని వాక్యం ఉందా లేదా? Did not the word of God says, you will not enter into the kingdom of God, neither will you allow the other person to enter into the kingdom of God. ఏముంది, You will make ఏదైనా their తోట lives నుండే twice- బయటికి గెంటేశారు. You make their lives twice that of a hell of the children that you make of them. చదవండి. What has happened at the end? God threw them out of the Garden of Eden. జెనసిస్ 3:1. దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమస్త భూజంతువులలో సర్పము యుక్తిగలదై ఉండెను. అది ఆ స్త్రీతో, ఇది నిజమా, ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలములైనను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పెనా అని అడిగాను. కానీ సర్ప్రైజ్ చెప్పనా, నేను వాక్యంలో చెప్పాను చూడండి, లోపల వాళ్ళకి ట్రూత్ తెలుసు కానీ బయట ఏమి ఎరగనట్టు నటిస్తారు. I told you, people know the truth that is inside, but they act as if they do not know anything. మరి సాతానికి కూడా తెలుసు, కానీ అక్కడ ఏమంది, ఏంటి ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలమునైనా మీరు తినకూడదని దేవుడు మీకు చెప్పారా అని అన్నాడు. Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? చూసావా, That's how serpent asked. వాడికి తెలుసు, He knows. వాడికి అసలు ట్రూత్ ఏంటో తెలుసు, కానీ అక్కడికి వచ్చి ఏంటి ఏమీ తినొద్దనేసారా. He knows the truth, but look at the way he was fabricating. He was saying, really, did God say that? కదా. 2వ వచనం, Verse 2. అందుకు స్త్రీ, ఈ తోట చెట్ల ఫలములను మేము తినవచ్చును, అయితే తోట మధ్యనున్న చెట్టు ఫలములను గురించి దేవుడు మీరు చావకుండునట్లు వాటిని తినకూడదనియు వాటిని ముట్టకూడదనియు చెప్పినని సర్పంతో అనెను. నీకు ఒక్క ఆలోచన వచ్చిందంటే వెంటనే దానికి ఇంకోటి యాడ్ చేసేస్తావు. నువ్వు రాసి పెట్టుకో, నీకు ఒక నెగిటివ్ ఆలోచన వచ్చిందంటే తప్పకుండా దానికి ఇంకొకటి లేనిది కలిపేస్తావు. Write it down. If you are getting a negative thought, you want to mix some masala to the negative thought. That means add your own versions to it. మీ ప్లేస్ లో నేను ఉంటే ఈ రోజంతా ఇది కొంగజపం చేసినట్టు చేస్తూనే ఉంటాను. If నాకు I ఒక were in your ఆలోచన place, వస్తే నేను ఇంకొకటి కలిపేస్తా, ఆలోచన వస్తే ఇంకొకటి కలిపేస్తా, ఆ దరిద్రం జోలికి నేను వెళ్ళను. I will only meditate upon one point. If I get a thought, am I not mixing my own imaginations, opinions, and thoughts to it? Therefore, I will not go into that sin that leads to death. కదా. అంటే యుక్తి గలదై అన్ని జంతువుల కన్నా, అందుకే అంటున్నా ఈ ష్రూడ్ మైండ్ సెట్ పీపుల్ ఉన్న మనుషులందరిలో చాలా డేంజరస్. The shrewd mentality is very dangerous among all the people. కానీ సర్ప్రైజ్ అంటే వాళ్ళకి మనం అందరం అలా కనబడతాం. But the surprise part is this shrewdest person will think the other people are shrewd. అంతే, అలాగే కనిపిస్తాం. అందుకనే కదా అంత సత్యమంతా వాళ్ళకి తెలుసు కానీ ఏమీ తెలియనట్టు మాట్లాడతారు. They know all the truth, but they act and pretend as if they do not know any bit of it. అంటే ష్రూడ్ అంటే ఏమిటి అన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. I'm telling you what is the meaning of shrewd. ఎదుటివారు నమ్మకంతో నీకు ఒక ఫోన్ గాని ఒక గిఫ్ట్ ఒక డ్రెస్ గాని నీకు ఇచ్చారనుకో, Let's say if a person out of faith, out of trust has given you a gift, నువ్వు దేనికి ఇచ్చావో దానికి ఉపయోగించుకోవు. you will not use that gift for the purpose that it is given. అందులో నుంచి అన్ని కూడా ఏమున్నాయి, వాళ్ళ దాంట్లో ఏముంది అని అన్ని చెక్ చేసి అందులో నుంచి అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటావు. You will get all the data taken and transferred to you. నమ్మక ద్రోహము. If somebody out of trust has given you a phone, this person silently transfers all the data from that person's phone to his phone or thing and all. కానీ If you ask me, that kind of living is worse to die. నమ్మకంగా ఇచ్చిన వ్యక్తికి ఏమవ్వదు, అతను ఎక్కువ ఆశీర్వదిస్తారు. But the person who has given out of trust to another person, nothing will happen to him. అంతే. He will be blessed.
నీకు ఒక డ్రెస్ దేనికి ఇచ్చారో దానికే వాడాలి. And the dress what is given to you, use it for that purpose. దేనికి ఇచ్చారో దానికి వాడటం చాలా మంచిది, కానీ వేరే వేరే పర్పసెస్ కి నువ్వు వాడేస్తూ వెళ్ళిపోతున్నావు అంటే చాలా తప్పది, దురుద్దేశంతో చేస్తున్నట్టు అర్థం. If you're using the dress for the right cause, then it is okay for whatever reason has been given. But if you misuse it, then it is dangerous. తెలుసా, ఇవన్నీ కూడా శ్రూడే. All these are shrewd mentalities. చాలా డేంజర్ అది. That's very dangerous. ఎదుటి వారి సమస్యలు చూడటము, అక్కడ ఏమవుతుందో అన్నది, అందులో ఏముంది, ఎవరెవరితో మాట్లాడారు, వీళ్ళకి ఏమేమి ఉంది, Checking on others' messages and their audios, what's happening. నేను చెప్పిన మాట ఇది వినాలి, ఇది చెప్పిన మాట నేను వినకూడదు, దీనికి నేను భయపడకూడదు. Because I should not be afraid when somebody takes my phone, because it should be afraid of me. I should not be afraid of my somebody ఆఫ్టర్ takes నిన్ను మనిషి తయారు చేస్తాను, నీకు నేను భయపడటం ఏంటి? అందరూ ఇప్పుడు ఒకరు ఫోన్ తీయండి కలితే కింద పడిపోతారు. ఎంతమంది ఆలోచించండి, అటువంటి క్యారెక్టర్ ఏదైనా ఉందా అన్నది. తట్టుకోలేరు, ఇంకా కొంచెం కూడా ఫోన్ లేకపోతే భరించలేరు. వదిలేస్తాను, నేను ఎక్కడ పడితే అక్కడ వదిలేస్తాను. They cannot live, they cannot survive without the phone. It goes along with them. They have to guard it. ష్రూడ్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఎదుటివారు ఇప్పుడు నేను ఇస్తాను ఒకసారి చూసుకోమ్మ కావాలంటే నేను ఇస్తా అంటే, నువ్వు ఏదైనా చూసుకోవచ్చు, నేను నీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాను కాబట్టి, నేను నీకు అవకాశం ఇచ్చాను కాబట్టి. When I given you a command, you can take a look at all the content which is there in the phone. కానీ నేను దేనికి నీకు ఇచ్చానో దానికి వాడకుండా నువ్వు వేరే పర్పస్ వాడవు చూడు, అది ఏదైనా ఉండని దానికి తగ్గ శిక్షను అనుభవించాలి. అంటే నువ్వు దొంగతనం చేసావని అర్థం అక్కడ. But if you're not using the phone for the purpose that was given or taken, and if you use it in the wrong way, that means it's equal to committing stealing. మరి ఇది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? Where did you get this from? ఎప్పుడో ఏదైనా తోటలో నరునికి ఆజ్ఞాపించాను అన్న ఆజ్ఞలో నువ్వు తప్పిపోయావు కాబట్టి. You have really missed the mark, like what was happened in the case of ఇవన్నీ Adam కూడా and Eve. కుయుక్తే. All these are shrewd. ఈ కుయుక్తులు ఏం కనబడుతుంది? John 8:44 కనిపిస్తుంది. In this shrewdness, you can see John 8:44 character. అలాగే Revelation 12:9 ఒకసారి చూడండి. Revelation chapter 12 verse 9, ప్రకటన గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 9వ వచనము. కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చుచు అపవాది అనియు సాతాననియు పేరు గల ఆది సర్పమైన ఆ మహా ఘట సర్పం పడద్రోయబడెను. అది భూమి మీద పడద్రోయబడెను, దాని దూతలు దానితో కూడా దాంతో పాటు పడతారు వీళ్ళు. They will fall with this Satan. దాంతో కూడా పడతారు. దొంగతనం చేయడము, ఫోన్ లో నుంచి ట్రాన్స్ఫర్స్ చేసుకోవడము, ఒకసారి ఆలోచించండి, అది నమ్మక ద్రోహం కాదా? Stealing, transferring ఏం data, సాధిస్తారు? transferring money, transferring messages. What do you do? All this is wrong. నమ్మక ద్రోహమే. All these are ఇస్కరియోతు betrayal. యూదా చేసినంత నమ్మక ద్రోహంతోనే సమానము. It's all equal to the betrayal. దీన్నే which శ్రూడ్ Judas అంటారు. మరి Iscariot శ్రూడ్ did. అంటే ఇంకేముంది? మనలో శ్రూడ్ క్యారెక్టర్ పెట్టుకుని ఎవరైనా నిన్ను శ్రూడ్ అంటే నన్ను అన్నారు అని అంటానికి లేదు కదా. నువ్వు ఈజీగా, మీకు నేను చెప్పిన వాక్యంలో ఏముంది? 1 Timothy 5:24 లో ఏముంది? కొంతమంది పాపాలు తేటగా బయలుపడరు అన్నది ఇది చూపించేసుకున్నావు. These are all shrewd character. What was mentioned in 1 Timothy 5:24, that some people's sins are clearly evident. That's what your behavior will be clearly evident. కదా. కానీ ఇటువంటి వారు మళ్ళీ ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళారనుకో, ముట్టకూడదు అన్నది కూడా కలిపేస్తారు అక్కడ. But to these people, when they go to somebody else, they will add to the scripture, like it is mentioned, like you should not touch. అంటే రూట్ లోకి వెళ్ళిపోయి పడ్డారు, మళ్ళీ ఏదైనా తోటలోకి వెళ్ళి పడ్డారు They went to the root and they have fallen. They fell in the Garden of Eden. కదా. కరెక్ట్ గా సర్పము ఉన్న పక్కన పడిపోయి ఉన్నారు వీళ్ళు. They just fell by the side of Satan. దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞను స్త్రీ పురుషులను మోసగించి వారిని దేవునికి అవిధేయులగినట్టు చేయటానికి ఈ సర్పము సాతాను యొక్క క్యారెక్టర్ ని కలిగి ఆ ఫామ్ లోకి వచ్చి అక్కడికి రావడం జరిగింది. Satan came into the serpent in the form of a serpent and then made this manipulation. సాతాను సర్పంలో ఫామ్ లో వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఏ ఫామ్ లో రాకూడదా? రాసి లేదా దేవుడు వేరొక ఫామ్ లో వచ్చారని? When Satan can come in the form of a serpent, can God come and enter it in any form, enter into anybody? ఎవరి మాటను మీరు మోసగించావు? Whom did you believe and నువ్వు ఎలా ఎంటర్ అయ్యో మరి ఏదైనా తోటలోకి? how did you enter into? దేవుడు అలౌ చేస్తారు. God will allow Satan like people to enter. దేవుడు అలౌ చేస్తారు. నీకు ఒక కష్టము, బాధ, దుఃఖము వచ్చినప్పుడు అలౌ చేసినప్పుడు నువ్వు వాడు మాట వింటావా దేవుడి మాట వింటావా అన్న దానికి అలౌ చేస్తారు. నువ్వు నెగ్గాలి. నెగ్గినప్పుడు చూడు, తండ్రి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి కుమారుడు ముద్దు పెట్టుకొని నువ్వు ఇంట్లోనే ఉండాలి, నువ్వు కుమారుడివి అని చెప్పి ముద్ర ఉంగరం ఇచ్చి నీ కాలికి చెప్పులేసి ఇంట్లో కూర్చోబెడతారు.
పండగ చేసి God allowed the serpent to enter into the Garden of Eden to check whether man will give victory to God or obey to the words of Satan. Likewise, in your life also, this is what will happen. He can use anybody. Satan can come into your life and God will be saying, if you are victorious, if you give God a victory, God, in the form of like the prodigal son's father, came running and hugged the prodigal son and said, you are a son, you are no more a slave. Same thing God will tell to you. నేను ఇచ్చు ఆజ్ఞలలో ఒకటి కలపొద్దు తీయొద్దు, నేను పలుకు మాటలలో ఒకటి కలపొద్దు తీయొద్దు అని వాక్యము చెప్పినప్పుడు ఈ పండు తిన్న దినమున నువ్వు మరణిస్తావు అంటే ముట్టొద్దన్నారని ఎందుకు కలిపింది? God clearly says, do not add or delete the commandment or the instruction that has been given to you. ఇప్పుడు And if God says do not eat, why did Eve add a word telling that do not touch? నేను మీ ప్లేస్ లో ఉన్నాను అనుకో, Or if I were you, నీతిమంతులు లేరు, ఎవ్వరూ లేరు, ఒక్కరూ లేరంట అన్నానంటే నీతిమంతులు లేరు, ఎవ్వరూ లేరు వాక్యం కదా. if someone comes and tells no one is righteous, yes, you said the word of God which is అర్థమైందా? correctly, you quoted. నీతిమంతులు లేరు, ఒక్కరూ లేరు. There is no righteous, no, not one. It is true what you quoted. కానీ ఒకవేళ వేరే విధంగా నేను తీసుకుంటున్నా, Or the other way, let's say I'm నీతిమంతులు లేరు, ఎవ్వరూ లేరంట అంటే నా యాక్షన్ ని కలిపేశాను దానికి. now when I say there is no righteous, no one is righteous, along to the scriptures I have also showed my body language to when I whatever said. యాడ్ చేస్తాను కదా, Did I not put ఎవ్వరూ లేరంట యాడ్ చేస్తానా లేదా? did I not add my actions to that word? అంతే, నా యాక్షన్స్ లో యాడ్ చేశాను నేను. I have added my actions to the good part of the scriptures. ఇప్పుడు నేను అక్కడ కూర్చున్నాను అనుకో, Now if I was sitting over there, నీతిమంతులు లేరు, ఎవరు లేరు, నిజమే. కానీ ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని పట్టుకున్నానంటే నీతిమంతులుగా ఉంటారు. కానీ నేను ఎవ్వరికి నేను నీతిమంతుడు అని చెప్పుకోవద్దు అని అంట. if I were you, I will say, yes, the word says there is no one righteous in this world, but if I abide in his word, I will be righteous. Therefore, I have to make every attempt to be only righteous. నేను ఓవర్కమ్ చేసిన దాన్ని ఏదైతే అధిగమించి నేర్చుకుంటున్నానో దాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ వెళ్తా. Whatever I have overcome, I will safeguard and ensure that I will guard my testimony. బంగారం పోయిన పర్లేదు, పోకూడదు. Even if I lose my money, it's okay, or gold, it's okay, but not lose my testimony, not lose the word of ఇది God. ఏమీ స్టోరీ కాదండి, ఇది నిజం మాట్లాడుతున్నా, ఇది అనుభవ జ్ఞానంతో చెప్తున్నా మీకు. Out of experience, I'm telling, I'm not telling any story. అంటే దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞను స్త్రీ పురుషులు మోసగించి వారిని, అంటే స్త్రీని పురుషులు ఇద్దరిని మోసగించారు. అంటే నువ్వు మోసపోవడానికి కారణం ఎవరు? దేవుడా, దెయ్యమా? Now, who is the reason for you to get deceived? Was it God or was it devil? Both husband and wife. were దేవుడు అయితే deceived. నేను విధేయుని అవ్వడానికి చూస్తారు, దెయ్యం అయితే దేవుడికి అవిధేయతగా ఉండటానికి చూపించి నువ్వు దేవుడిలోనే ఉన్నావు, నువ్వు దేవుణ్ణే నమ్ముకుంటున్నావు అని చెప్తారు. అందుకని అన్నాడు కదా, నువ్వు చావనే చావవు, నువ్వు దైవం వలె ఉంటావు అని చెప్పాడు. If it is God, he will lead you to become an obedient person. But if it is devil, he will ensure that you will become disobedient to God. At the same time, the devil was also telling, see, you will become like gods, and he makes you believe in that. ఇది మర్చిపోతున్నారు. అందుకని అందరూ ప్రార్థనా జీవితం, ఎంత ప్రార్థనా పరులారు. ఇది కొత్త టైటిల్, అక్కడ కూడా నేను చూడలేదు. I've never seen this title. No, it's not mentioned in the word of God. People say he's a man of prayer. ఇప్పుడు యోబు దగ్గరకు వచ్చేసరికి యథార్థపరుడు, నీతిమంతుడు, చెడుతనమును అసహించుకున్నవాడు అని చెప్పారే గాని ప్రార్థనాపరుడు అని చెప్పలేదు అక్కడ. When it comes to God testifying about Job, he says he's blameless, he's upright, one who hates evil, one who shuns evil, and one who lives in God. But God did not say he's a man of prayer. కదా, ఆహాబుని చూసావా అని అనలేదు. God did not say, have you seen Ahab? చూడు, యేసయ్యని నేను అంగీకరించాను, వెళ్ళి అతనికి ఇంకొక 15 సంవత్సరాలు అతను బ్రతికించేటట్టు అవకాశం ఇవ్వి అని అన్నారు. God extended the lifespan of Hezekiah because God was considering the good things of Hezekiah. మరి ఎందుకంటారు ప్రార్థనా జీవితం? ప్రార్థన అంటే వాక్యానుసారమైన జీవితం లేదు, ప్రార్థనా జీవితం ఉంది. That means your life is not with the word of God, your life is only with prayers. కాబట్టి స్త్రీ పురుషుల్ని ఎంత బాగా మోసం చేసిందో చూసారా? See how cunningly, craftily serpent confused and cheated Adam and Eve. ఈ తోట ఫలములో ఏ చెట్టు తినొద్దన్నారా? And serpent was telling, really? ఇది మొదటి పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రెండోది, ఇదే సాతాను యేసు ద్వారా అబద్ధకుని గాను అబద్ధములకు జనకుని గాను పేరుగాంచాడు. And the same Satan is known for a source of all lies, as a murderer and also a thief. అంతే. చూడండి, John 8:44 లో మీకు తెలిసిందే కదా, వాడిలో సత్యమే లేదు. There is no truth in the devil.
కదా, చదవండి అది. John chapter 8 verse 44. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 44వ వచనము. మీరు మీ తండ్రి యొక్క అపవాది సంబంధులు, మీ తండ్రి దురాశలను నెరవేర్చుకోరుచున్నారు. ఆది నుండి వాడు నరహంతకుడై ఉండి సత్యమందు నిలిచిన వాడు కాడు. వాని యందు సత్యమే లేదు. వాడు అబద్ధమాడినప్పుడు తన స్వభావం అనుసరించే మాట్లాడను. అంతే. ఒకరి ఫోన్ నీ చేతిలోకి వచ్చినప్పుడే నీ స్వభావం నీకు తెలుస్తుంది. When someone you're giving their phone to you or you're taking it, your true character will be popped out. నువ్వు ఎదుటి వారికి మరలా వీళ్ళ గురించి చెప్తావు చూడు, అప్పుడు నువ్వు ఏమి కలుపుతావో అందులో నీ స్వభావం బయటకు వస్తుంది. జాన్ 8:44 లో క్లియర్ గా ఇదే సాతానుని అబద్ధకుని గాను అబద్ధములకు జనకుని గాను పేరుగాంచాడు. And when you take the phone, you take the data and you go about telling to others, your character is clearly visible. That's what, with your own resources, how Satan is telling lies, you also have become like Satan's child. అందరినీ తప్పుగా అర్థం చేసుకునేటటువంటి స్టోరీస్ ని చక్కగా క్రియేట్ చేస్తారు వీళ్ళు. You create or అది manipulate. సాతానికి ఒక్కడికే తెలుసు, మా అందరికీ తెలియదు. Only Satan has got the ability to create and misinterpret people's lives. 2 points అర్థమైందా? మొదటి పాయింట్ ఏం చెప్పాను? స్త్రీని పురుషుణ్ణి చక్కగా వాక్యంతోనే మోసగించి, ఏంటి ఈ తోట చెట్ల ఫలంలో ఏమి తినొద్దన్నారా, మీరు చావనే చావరు అంటే దేవుడు మీరు చస్తారు అని చెప్పే వార్నింగ్ ని వీడు ఏం చేశాడు? మార్చేశాడు. When God say you will surely die, Satan manipulate telling you will surely not die. Did God really tell that you're not supposed to touch any fruit in this garden? Look at the way he manipulated. కాబట్టి సాతాను ఏ ఫామ్ లోనైనా రావచ్చు. Satan can come in any form. ఏ ఫామ్ లోనైనా రావచ్చు, ఏ మనిషి ఫామ్ లోనైనా రావచ్చి నీ దగ్గరకు వచ్చి చక్కగా నువ్వు చావనే చావవు అన్నట్టుగా అలా మ్యానిపులేట్ చేసి మాట్లాడొచ్చు. Be careful. Satan can come in any form through use anybody and come and say you will surely not die, don't worry about it. కదా, వాళ్ళకి ఏంటంటే నీ మంచిగా చెప్తున్నా, నువ్వు బాగుండాలనే, నీకోసమే నాకేముంది, నువ్వు బాగుంటేనే కదా, ఈ విధంగానే మోసం చేస్తాడు. They will come to deceive you by telling I'm nothing wrong with me, I'm telling it for your own benefit, for your own good, I'm telling this, you have to believe what I'm telling. That's what they ఈ manipulate. విధంగా మాట్లాడి ప్లాట్ఫామ్స్ రెడీ చేసుకొని, మూడో పాయింట్ ఏంటి? దేవుని వాక్యాన్ని సందేహించేటట్లు స్త్రీని చేసి సాతాను పాపమును లోకములోనికి ప్రవేశింపచేశాడు. And he will prepare a platform, make you believe in his lies, and use the woman to enter into the world of sin చూసారా? and rebel against God. దేవుడు వాక్యాన్ని మార్చేశాడు. He twisted the word of God. నువ్వు చావని చెప్పేశాడు. He said, the devil said, you will not die. అది మన స్త్రీ ఆదమవకి మంచిగా చెవికింపుగా కనిపించింది. And to Eve it was very pleasant, and even to Adam it was very pleasant when he heard that. వాడు మాటల్ని ఎప్పుడు నమ్మారో వెంటనే ఆ మంచి చెడ్డ తెలివినిచ్చి వృక్ష ఫలము కూడా తినడానికి వాళ్ళు రెడీ అయిపోయారు. And when they started believing in Satan, they were dare enough to go and eat that particular fruit. అంటే వీడేం చేశాడు? వాడిలో ఉన్న పాపాన్ని ఆదాము అవ్వలోనికి ప్రవేశింపచేసి మానవ జాతికి దేవుణ్ణి దూరం చేయడం మొదలు పెట్టాడు. So what did Satan do? He used his sinful nature, made Adam and Eve believe in his lies and enter the sin into their lives also. నీ And ప్లేస్ లో ensure that entire man can enter into sin. నీ ప్లేస్ లో నేనున్నా అంటే దీన్ని నేను ఇంజెక్షన్ చేసుకుంటాను లోపలికి. If I were in your place, I will inject this warning and commandment very seriously and be very careful. నాలుగో పాయింట్, ఈ కాలంలో కూడా నీ ఇంట్లో పాపమును పంపి నీకు కాపుదలుగా ఉంటాడు అన్నది గుర్తుపెట్టుకో. Remember, the devil will ensure that you also lead a sinful life and ensure that he will be there in your family. He will not. పేరెంట్స్ నుండి పిల్లలకు కూడా పంపించవచ్చు. He can transfer that from parents to children వాడు also. ఉద్దేశమే అది. That is his intention. కానీ కయ్యను పట్టుకున్నాడు, కానీ హేబేల్ నిలబడగలిగాడు. Cain was able to hold on to the devil and sinful nature, but Abel did not. అందుకునే వాటిని తినకూడదు, ముట్టకూడదు అని కలిపేసింది. That's the reason Eve was able to add, telling that just not eating, she said, you cannot touch it అదే also. విధంగా నువ్వు చేసిన పాపానికి ఇంకొకరిని కూడా లాగేస్తూ ఉంటావు. Likewise, when you sin, you want to make more partakers, you want to gather more people. అందుకే అటువంటి మనుషులు నేనుగేంటి వాళ్ళు చేశారు పాపం అని అంటారు. And that's the reason these people say, not me alone, even that person has అది sinned. కలిపేయడమే, వాళ్ళు చేశారో లేదో నీకు తెలియదు.
You do not know if the other person has sinned or not. కానీ నీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు మాత్రమే మాట్లాడాలి. వాళ్ళు చేశారు అని అంటున్నావు, నువ్వు కలిపేశావు. నువ్వు When it comes to you, you accept what sin you have done. Why do you want to add and drag somebody else that they నీకు have ఈ sinned రోజు also? కీ పాయింట్ అర్థమైంది కదా. I hope you have understood the key point. You నిన్ను added. అడిగినప్పుడు దానికే సమాధానం ఇవ్వాలి, మిగతా వాళ్ళని కలపొద్దు. When you're being asked, you give answers only to you. Don't blame others. Don't కావాలంటే చెప్పు, don't bring others. నేనైతే మాట్లాడలేదండి, కావాలంటే నా పక్కన ఇంకొకరు కూడా ఉన్నారు, మీరు వాళ్ళని కనుక్కోండి అని అడుగు, తప్పేమీ లేదు. ఎందుకంటే నీకు సహాయంగా ఇంకొకరు ఉంటారు, కానీ పాపంలో కలపొద్దు. For help, you can take somebody's help. You can ask, other person also was there. But to involve in your sinful nature, don't involve the other person and say, even that person has sinned. ఎప్పుడైతే ఇది కలిపేస్తావో నీ క్యారెక్టర్ మొత్తం పోయినట్టే. ఇంకా When you are corrupting your character because you have involved the other person also. కదా, వీళ్ళని ఏమంటారు? What kind of people these people are? కపటము, మాయ, వంచకులు, మోసగారు అని అంటారు. These are all detestables, cheaters, deceivers, and all atrocious kind నేను of నీకు people. సింపుల్ గా నేర్పిస్తున్నా, దేవుడు నిన్నే చూస్తారు. In a simplified way, I will say this. నిన్ను God అడిగినప్పుడు watches నువ్వు you. సమాధానం చెప్పు. When you are asked, you give an answer. కదా, జెనసిస్ 3:1 లో సాతానుకు తెలుసు ఆ పండు తినకూడదని. In Genesis chapter 3 verse 1, Satan clearly knew that they were not supposed to eat that fruit. కదా, సాతానికి తెలుసు. నేను అదే చెప్తా, మీ దగ్గరికి ఎవరు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళకి సత్యం తెలుసు. The people who come to you and talk, for sure they know the truth, but still they don't want to tell as if they know the truth. సత్యం వాళ్ళకి తెలుసు. They know the truth and still they talk. సత్యం వాళ్ళకి, ఇది మైండ్ లో పెట్టుకోండి, సత్యం వాళ్ళకి తెలుసు కానీ మీకు మాత్రము సత్యము చెప్పరు. They know the truth, but in your case, they will not tell the truth. They will only want to tell నేను ఒక lies. కీ పాయింట్ మీకు చెప్పాను. I showed you one key మీరు point. తీసుకోవాల్సిన ఒక డిసిషన్ లో మొట్టమొదటిది ఏంటి? మీకు నిజం తెలుసుకోవాలని ఆశ లేకపోయినా ఒక అబద్ధాన్ని నిజమని నమ్మొద్దు అని చెప్పాను మీకు. I told you about the key point. If you want to know about the truth, it's a good aspect, but never ever believe in a lie thinking it to be a truth. మీరు చావరు అన్నప్పుడు వాళ్ళు చావరని సాతానుకు కూడా తెలుసు. And when Satan was telling that you will not die, Satan indeed knew that they are not going to die. అందుకనే చెప్తా, మీరు చావరని. Satan knew that you're going to die, but he will say you're not going to die. మరి ఎందుకమ్మా అంత ఏమి అరగనట్టు ఈ తోట చెట్ల పని ఏమి తినొద్దన్నారా? మరి ఎలాగ అమాయకంగా అడిగావు? నువ్వు చావని ఎలా చెప్పేశాడు? How innocently he was asking on one aspect, telling that really did God say that? And how did he affirm and say you will not die? Look at the contradictory. ఒక్క దైవ జ్ఞానం ఉంటేనే నువ్వు కనిపెట్టగలుగుతావమ్మా ఇలాంటి వాడిని. నేను లేకపోతే నువ్వు వెళ్ళిపోతుంది, అదే జస్ట్ నీ కంటి నుండే జస్ట్ అలా పాస్ అయిపోతూ ఉంటది, నీకు విన్నట్టు కూడా గుర్తుండదు. If you have the wisdom of God, you'll able to discern. If you don't, it will just slip out of him and just subtly. సాతానికి అన్ని తెలిసి తెలియనట్టు ఉండేవాడే ష్రూడ్ మైండ్ సెట్ అంటారు. After knowing everything and still acting as if he didn't know anything is a person with shrewd mentality like Satan. అంటే చూడండి, జెనసిస్ 3:12-13 చూడండి. ఇప్పుడు ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 12-13 వచనం. జెనసిస్ 3:12-13. అందుకు ఆదాము, నాతో ఉండుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన ఈ స్త్రీయే ఆ వృక్ష ఫలములు కొన్ని నాకు ఇయ్యగా నేను తింటినా నేను. అప్పుడు దేవుడైన యెహోవా స్త్రీతో, నీవు చేసినది ఏమిటని అడుగగా, స్త్రీ, సర్పము నన్ను మోసపుచ్చినందున తింటినా నేను. అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆజ్ఞ నుండి తొలగిపోతావో నెక్స్ట్ ఎంటర్ ఏంటంటే బ్లేమింగ్ అదర్స్. When you are into lawlessness, when you go out of the commandment, you will immediately want to blame others. ఇంకొకరిని మనము నింద వేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. You will start blaming others, or you will say this person also has అప్పుడు that. ఏంటి లాభము? So what's the use? నువ్వు విన్న వాక్యాన్ని అతిక్రమిస్తున్నావా లేదని మీకు తెలుసు. ఇది చాలా నేను రూట్ ని తీసుకొచ్చి ముందు పెడుతున్నాను. You know very clearly whether you have lawlessness in you or not. కదా, ఆదాము అవ్వ ఆ పండు తిన్నప్పుడు వారికి జ్ఞానానికి బదులు ఏం కనబడింది? Adam and Eve, instead of seeing the knowledge of God, what did they see? What did they feel? ఇప్పుడు ఆలోచించు, ఆ పండు తిన్నప్పుడు నీకు మంచి చెడు తెలియాలి, అవునా? When you eat this fruit, you should know the difference between knowledge of good and bad. ఓకే, జ్ఞానము వివేకము ఏదో తెలియాలి, అవునా? You should know knowledge and wisdom. మరి ఒంటి మీద బట్టలు లేనట్టు ఎందుకు తెలిసింది వాళ్ళకి? Then how come they were able to see only that wrong part, that they were really naked? దేవుడి యొక్క ఆజ్ఞను అతిక్రమించి దానికి మరలా మనం 2-3 యాడ్ చేసేసి మరలా దానికి ఇంకొకరి మీద నిందలు వేసేసి మరలా మిగతా వాళ్ళు కూడా పాడు చేయాలని చూసే మనస్తత్వం ఉన్నవాళ్ళు బట్టలు లేకుండా ఉండటమే కనపడతాయి, కానీ దైవ జ్ఞానం వాళ్ళ ముందు ఉండదు.
These people do not have the knowledge and wisdom of God. They appear only as naked people because they manipulated the word of God. They sinned, but they excuse and they tell others also have sinned and also go about telling slandering things about that person. కదా, వాళ్ళకి మేలు కీడు తెలీదు. They do not know the difference between good and evil. అందుకే బారులో ఉన్న వాళ్ళు బట్టలు లేకుండా ఉన్నది కనబడుతుంది, అది కనబడుతుందని వాళ్ళకి తెలుసు, కానీ యాక్సెప్ట్ చేయరు. They very well know that they are naked also, but they will not accept that they are naked. కానీ వారిలో ఉన్న కీడుని చూడరు, వాళ్ళు ఉన్న కీడుని వాళ్ళు చూడరు. నేను కరెక్టే అని అనుకుంటారు వాళ్ళు. They cannot see the evil inside them, but they think that they are good. కదా, మేలు కూడా వారిలోనే ఉంటది. Good also is there inside them. ఎప్పుడైతే నువ్వు జ్ఞానాన్ని పొందుకోవో ఆ మేలు ఎందుకుంటది? ఏదో ఒక రోజు, ఒక 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాల తర్వాత అయినా ఆ మేలు నిన్ను లేపకుండా పోతాదా అని మేలు నీలోనే ఉంటది. The good will be there inside you, so that at any point of time you can return, you can turn, you can realize. ఎందుకంటే అందుకునే దేవతల వలె కనబడతారు అని చెప్పి ఎందుకన్నారు? Why did the devil say that you will appear to be like angels? అంటే దేవతల వలె కనబడడానికి బదులు దేవునికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు అయిపోయారు. And the devil said you will become like gods, but instead of becoming like gods, they become against God. అంటే దేవుడికి వారికి అగాధం అడ్డుపడి చేసింది. That means a clear separation took place between God and man. అందుకే ఇంతకు ముందు దేవుడితో ప్రతి రోజు ఎంత మంచి ఫెలోషిప్ ఉన్న ఆ దేవుడితో గడిపిన ఆ దినాలన్నీ వాళ్ళకి గుర్తుకు రావట్లే, కానీ యోగు గుర్తుకొస్తున్నాయి. They forgot about how good their life was spending when with God, but they were able to remember Job, not the good part of it. దానికి కారణం ఏంటి? And what is the reason? దేవునితో వాళ్ళు సహవాసం చేసిన దినాలు నాశనం అయిపోయాయి. That means the fellowship that they had with God got destroyed. ఎందుకంటే ఆయన సృష్టించిన ప్రాణాలు వారికి వారే దేవునితో సమానంగా చేసేసుకుంటున్నారు. That means they themselves have become against the Creator, though they were created. ఆ కాలం నుండి ఈ కాలం వరకు కూడా దేవుడికి ఆయనే పరిపాలించాలన్న ఆశ. God from then till now, God wants him to be the king and rule. కానీ నీకు ఆయన పరిపాలించాలని అనుకుంటే ఇక్కడ వీళ్ళేం చేస్తున్నారు? దేవుడి వారి స్వాతంత్రాన్ని వాళ్ళే కోరుకున్నారు అక్కడ. But here what happens, they wanted their own freedom. అంతే. కానీ పైకి అందరికి ఏం చెప్తారు? దేవుడే చెప్పారు కదా, ఫ్రీ విల్ ఇచ్చారు కదా, మనం ఎలాగైనా బతకవచ్చు. But they on the other hand go about justifying that God gave a free will, that's the reason I am experiencing this freedom. ఆయన సృష్టించిన ప్రాణులు వారికి వారే దేవునితో సమానముగా చేసుకున్నారు. And they themselves have become equal to God. అందుకని నాకు స్వాతంత్రం ఉంది, నాకు లైఫ్ ఉంది, నా ఇష్టం ఉంది, నేను వెళ్ళగలుగుతా, నేను చేయగలుగుతా, నాకు అది కావాలి, నాకు ఇది కావాలి, నాకు అలా ఉండాలి, నాకు ఇలా ఉండాలంటున్నావంటే ఇది కోరుకోవాల్సింది దేవుడు, నువ్వు కాదు. నీకు ఆ ఆలోచన వచ్చిందంటే నువ్వు దేవుడితో సమానంగా ఉన్నావు. When you say I have a free will, I am free to do whatever I want, I am grown up, I am mature, it means you are becoming equal to God. You don't want God to rule over you. దేవుడికి ఇష్టం ఉండదు. God doesn't like that kind of behavior. వారు స్వాతంత్రమును కోరుకొని వారి సొంత మార్గంలో వెళ్ళటము దేవుడికి ఇష్టం ఉండదు, సహించలేరు. God cannot bear, God does not like any person telling that I would like to go on my own. అంతే కదా, మరి నీ వస్తువు ఇంకొకరు లాగేసుకుంటే నీకు కోపం రాదా? Will you not be affected when somebody snatches your own things? అదేంటి, నేను సహాయం చేస్తాను కదా, నేను సహాయం చేస్తా, ఏంటి ఇట్లా చేస్తున్నారేంటి అని మీరు అనుకోరా? Will you not say I came to their rescue, but look at the way I got into trouble because అంటే of them? వీరికి ఈ ష్రూడ్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళకి మన జీవితాలకు మనమే యజమానులుగా ఉండి మనకు ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం చెయ్యాలనే కోరుకుంటూ ఉంటారు. The people with shrewd mentality want to boss over you and rub their opinions and ideologies upon you. చూసారా, నేను ఇలా ఉండాలి, నేను అలా ఉండాలి, నేను అట్లా చేయాలి, నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి, నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, నేను డబ్బు సంపాదించాలి అంటే ప్రతిదీ కూడా నీకు ఇష్టము వచ్చినట్టు నువ్వు చెయ్యాలనే దాని వెనకాల ఉండే ఇన్ఫ్లుయెన్సే మొదటి పాపము. The first sin is when you say that you want to go on your own, you have your own ideologies, you want to earn your own money, you want to be independent. That is the first sin that entered because అదే it was you. స్వార్థము అనే నైజము.
That is the selfishness and that is dominating. నరునికి ఆజ్ఞాపించెను అన్నది నువ్వు విన్న ప్రతి వాక్యము నీకు ఆజ్ఞే. Every word that you're hearing is a commandment. పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణమే For the wages of sin is death. కదా. సాతాను ఏ విధంగా ష్రూడ్ మైండ్ సెట్ తో ఉంటారో అటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఎట్లా ఉంటది, దానికి ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఫోన్ చూపించాను, ఎందుకంటే అందరికి ఈజీగా ఇదే దొరుకుతుంది కాబట్టి. I told you about the characteristics of Satan. For example, I told you about how people can take the అంతే, phone and ఈ transfer దినాల్లో ఎవరిదైనా ఫోన్ పట్టుకోండి, ఆ మనిషి నీకు దొరుకుతాడు. దీనికి ఉన్న పవర్. That's the powerful thing. మరి దీనికన్నా గొప్పవాడి సంగతి ఏం చేస్తారు Then what about somebody who's greater than that? కదా. ఆయన ఎప్పుడు కూడా కాపాడుకుంటూ తీసుకొస్తారు. God always wants to protect you. షలోమ్ ఆలేఖ్యం.